So, most welcome. Thank you, Professor Sujat Pal, for giving me the chance to present this lecture. Welcome all the fellows, my dear students, and ladies and gentlemen. Actually, it is very difficult to present the glomerulonephritis in a single presentation. Uh, most of our discipline is nephrology, almost glomerulonephritis covers two-thirds of the book. So I will touch some points of the glomerulonephritis, which will be helpful for the internist, not for the nephrologist. I think the internist will understand the matter, as I will not go for the everything of the treatment, pathogenesis, or like this, because it will be very difficult to present in a single presentation of all the types of glomerulonephritis. আমি মনে করি এর মাঝখানে যদি আমার প্রেজেন্টেশনের মাঝখানে যদি কারো প্রশ্নের উত্তর হয় আমাকে প্রশ্ন করতে পারবো। প্রেজেন্টেশনের মাঝখানে প্রশ্ন করলেও কোনো সমস্যা নেই, করা যাবে। আমি খুব সংক্ষেপে এটা প্রেজেন্ট করব এবং I will try to present this topic within 1 hour. So it will be very difficult for me to present in a so small time. Glomerulonephritis, যদি আমরা চিন্তা করি, I think everyone knows it, is the sterile inflammation of the glomerulonephritis. A sterile inflammation means it may involve either segment of the glomerulus or multiple segments. So it is the inflammation of the glomeruli. Definition money, it is a glomerular injury. It is mostly immune mediated and mostly associated with features of inflammation. But some of the glomerulonephritis like MCD, FHGS, and membranous, there will be a scarcity of the inflammation, though it is still not known whether there is inflammation or not. And glomerulonephritis is usually associated with interstitial inflammation. And most of the prognosis of the glomerulonephritis is actually determined not by the involvement of the glomeruli, but more by the interstitial inflammation. আমরা কখন সন্দেহ করব? When there is glomerulonephritis, there should be proteinuria. It may or may not be associated with hematuria, কিন্তু proteinuria থাকতেই হবে। If the glomerulonephritis and vasculitis occurs simultaneously, or the glomerulonephritis is a feature of the vasculitis, then it will be manifested either by hematuria, শুধু হেমাচুরিয়া নিয়ে আসতে পারে, যেমন পলিআর্টারাইটিস নোডোসা, or proteinuria, যে কোনো দুইটা একটা থাকলে হবে, অথবা দুইটা মিলিয়ে হইতে হবে। তাহলে যেখানে proteinuria সেখানে উইল সাসপেক্ট দেয়ার মে বি glomerulonephritis or vasculitis or both. এটা হলো প্রথম সোজা জিনিসের মধ্যে আমরা যেটা বুঝি। তাহলে আমরা একটা প্রবলেমের কথা চিন্তা করি। আমি স্পিকার ভিউতে চলে যাই, তাহলে আমার পুরো স্লাইডটা দেখাতে সুবিধা হবে। বুঝা যাচ্ছে তো? শোনা যাচ্ছে তো না? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে দাদা, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, একটা প্রবলেম যেমন ধরি, আমি প্রথমে স্টার্ট করি। An 18-year-old male was found to have persistent, asymptomatic, isolated microscopic hematuria, যেটাকে এখন সংক্ষেপে বলা হয় PAIMH, more than 5 RBC per high power feet. There is no significant personal or family history of renal or urological disease. আমি প্রবলেমগুলো দিলে আমি আশা করব যে যে কোনো স্টুডেন্ট একটু এটার একটা উত্তর বলবে। যে কোনো স্টুডেন্ট যে কোনো উত্তর বললে একটু বাইলেটাল হবে, আমি বলতে আমার একটু মজা লাগবে। There is no significant personal or family history of renal or urological disease.
He is not on any medication. His BP and serum chemistry are normal. There is no proteinuria. Isolated bolsi aage theke. But which of the following statements is correct in this patient? আমরা এরকম রোগী কিন্তু প্রায়ই পাই। আমরা কি চিন্তা করব the patient is at risk of progressive renal disease? He was testing for genetic disease. He is not at risk for any kidney disease. He is at low risk for future kidney disease and needs follow-up. He does not need any follow-up and ignore. কোন স্টুডেন্টকে একটু উত্তর দেবে? আমাদের নেফ্রোলজির কিছু স্টুডেন্ট জয়েন করছে মনে হয়, আমি ওদেরকে বলছিলাম কেউ উত্তর দিবে? আমাকে শোনা যাচ্ছে তো না? ডি হবে স্যার, ডি হতে পারে। একটু উত্তর দাও, মানে দেখো একজন উত্তর দাও। ইট মে বি রাইট অর রং। স্যার ডি হতে পারে। ডি হতে পারে স্যার। হ্যাঁ ডি। He does not need any follow-up and ignores Samadhi. ডি স্যার, ডি। আচ্ছা ই বলতে। তাহলে আমরা এখন একটু দেখি যে লিটারেচার কি বলে, আমরা এটা দেখি। আমি লিটারেচারটা এখানে দেখাচ্ছি না, লিটারেচার কি বলে। লিটারেচার বলতেছে যে এইরকম যদি মোর দেন 5 আরবিসি হেমাচুরিয়া থাকে এবং প্রোটিনুরিয়া না থাকে, যদি হেমাচুরিয়া থাকে কিন্তু প্রোটিনুরিয়া না থাকে, এটা কিন্তু এই প্রশ্নটা তোলা হয়েছে একটা ইসরায়েলের স্টাডি থেকে। প্রোটিনুরিয়া না থাকে কিন্তু হেমাচুরিয়া থাকে, দেখা গেছে যে এদের মাত্র 0.7% ইসারডি হয়ে যায়। হবে না যে তা না, কিন্তু 0.7% কিন্তু ইএসআরডি হয়ে যায়। এবং দেখা গেছে এই রোগীগুলো যাদের ইএসআরডি হয়েছে তাদের এই হ্যাজার্ড রেশিও অ্যারাউন্ড 18.5, 18.5 গুণ বেশি দেন নন হেমাচুরিক ইএসআরডি। কিন্তু অ্যাবসলিউট ইএসআরডি মাত্র 1000 জনের মধ্যে 3 জন। তাহলে দেখা যাচ্ছে একদম যে ইএসআরডি হয় না তা না, কিন্তু ইএসআরডি হচ্ছে। যদিও অ্যাবসলিউট রিস্ক ইজ পুয়ার, কিন্তু দেয়ার ইজ এ রিস্ক। তাহলে ডিটা মনে হচ্ছে ঠিক। হি ইজ অ্যাট লো রিস্ক ফর ফিউচার কিডনি ডিজিজ, খুব কম, 1000 জনে 3 জন। যদিও হ্যাজার্ড রেশিও বেশি, কিন্তু অ্যাবসলিউট রিস্ক অফ ইএসআরডি কম। এবং তাকে ফলো আপ করতে হবে, মানে আমি তাকে ফলো আপ না করে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। সো আইসোলেটেড হেমাচুরিয়া যদি থাকে, রোগীটাকে কিন্তু ফলো আপে যেতে হবে। এবং ফলো আপ করার পরে, এটা একটা ইসরায়েলের স্টাডি, আমরা এটা গ্লোবাল বলতে পারি না, যদিও যদি ইসরায়েলের স্টাডি, এবং এদের 0.3% এরকম ইয়াং পেশেন্ট, এরা প্রায় 15,000 রোগীর উপর ইয়া করে দেখা যাচ্ছে 0.3% এরকম আইসোলেটেড হেমাচুরিয়া প্রেজেন্ট করে। তাহলে এটা একদম ফেলে দেওয়া যাবে না, কিন্তু কথা বুঝা গেছে তো না? So the patient is at low absolute risk for future kidney disease and needs follow-up. And follow-upটা আমরা কয়দিন করব? আমরা follow-upটা যদি এরকম থাকে, পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি স্টেবল থাকে, অন্তত বছরে একবার ইউরিনারি করে দেখা উচিত ওর মাইক্রোস্কোপিক হেমাচুরিয়া হচ্ছে কিনা। তাহলে এটাকে আমরা among the 5 proposals আমাদের মনে হয় ডিটাই ইজ মোর কারেক্ট। এখন আমরা আসি, তাহলে এই যে জিএনটা হচ্ছে, GN may be primary or secondary. Primary means the GN is limited to the kidney. And secondary means একটা systemic disease, kidney as a segment will be involved. Secondary involved হতে পারে, এটা আমাদের জানা দরকার। তাহলে আমরা এখন দেখি এই যে GNটা ডিজিজ ফেনোটাইপ কিভাবে ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম নিয়ে, এখানে এটাকে ফেনোটাইপ বলা হয়, সিনড্রোম বলা হয় না, ডিজিজ টাইপে বলা হয় না। মডার্ন এটাকে ফেনোটাইপ বলা হয়, ডিজিজ ফেনোটাইপ। তো এটা আমরা দেখতেছি যে মোট 7 ধরনের প্রেজেন্টেশন তার হতে পারে। এই যে ফ্রম একুইট নেফ্রাইটিক সিনড্রোম, নেফ্রোটিক সিনড্রোম, আরপিজিএন, সিম্পল হাইপারটেনশন, ইয়াং পেশেন্ট, 30 বছর বয়স, শুধু হাইপারটেনশন আছে 5 বছর ধরে, অন্য কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, অন্য সেকেন্ডারি কজ পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু হাইপারটেনশন নেবে। এসিমটোমেটিক প্রোটিনুরিয়া হেমাচুরিয়া, যেটা আমরা আগের কেসটাকে বলতেছিলাম। মাইক্রোস্কোপিক হেমাচুরিয়া, এটা most commonly IgA nephropathy. এটা গ্লোবালি IgA nephropathy is the commonest cause. কিন্তু এটার ইন্টারেস্টিংটা হলো the disease presents with an infection in the respiratory tract with macroscopic hematuria, but macroscopic hematuria will persist. Macroscopic hematuria will be resolved.
আর ক্রনিক গ্লোমারোনেফ্রাইটিস, যেটা একটা ইন্ডোলেন্ট কোর্স, আলটিমেটলি প্রোগ্রেসেস টু দি ESRD। তাহলে এই 7 ধরনের প্রেজেন্টেশন। তো আমি একটা রোগী যদি আসে এই 7 ধরনের চিন্তা করতে গেলে তো আমার মাথা গরম হয়ে যাবে, ডায়াগনোজ করাই কঠিন হয়ে যাবে। তখন আমরা চিন্তা করতেছি যে তাহলে আমরা যদি এইভাবে যাই, জিএনটাকে আমি প্রথমে 2 ভাগে করে ফেলবো, ব্রড ক্লাসিফিকেশন, একুট নেফ্রাইটিক সিনড্রোম এন্ড নেফ্রোটিক সিনড্রোম। এখন আমি ক্লিনিক্যাল ফিচার দিয়ে একুট নেফ্রাইটিক সিনড্রোম আর নেফ্রোটিক সিনড্রোম আমি পরে বলতেছি, এটা সবাই জানে, বলার কিছু নাই, সবাই জানে। তো আমি প্রথমে একুট নেফ্রাইটিক সিনড্রোমে যদি ক্লিনিক্যাল ফিচার থাকে, আমি এই 8টা ডিজিজ নেবো, আর বেশি ডিজিজ নেবো না। যে প্রাইমারি 4টা হতে পারে, সেকেন্ডারি আমি যদি দেখি যে কোনো সিস্টেমিক ফিচার নাই তাহলে প্রাইমারি, সিস্টেমিক ফিচার থাকে সেকেন্ডারি। নেফ্রোটিক সিনড্রোমের জন্য আমি ঠিক একইভাবে এই 8টা থেকে 9টা কজ আমি চিন্তা করবো, অন্যগুলো আমি চিন্তা করবো না। এটার মধ্যে আরো সুবিধা হয় যদি আমি রোগীর বয়সটা চিন্তা করি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি 15 বছরের নিচে হয় তাহলে এমসিডি FSGS ইজ মোর কমন। যদি 15 থেকে 40-এর মধ্যে হয় তাহলে আমরা বলবো FSGS, মেনাস নেফ্রোপ্যাথি, এগুলো কমন। আর যদি এল্ডারলি অ্যাবাভ 60 ইয়ার্স হয় তাহলে মোর কমন ইজ দ্য ক্রিসেন্টিক জিএন। এটা আমি এখানে আনি নাই। ক্রিসেন্টিক জিএন অ্যাবাভ 80 ইয়ার্স বলা হয় যে ক্রিসেন্টিক জিএন ইজ দ্য কমন। 60 to 80-র মধ্যে, 50-র মধ্যে হলো ফিব্রিলারি জিএন, এটা হলো কমনেস্ট কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। তাহলে আমি 4টা ডিজিজ প্রথমে চিন্তা করে ফেললাম যে এই 4টা ডিজিজ, এইখানে 4টে প্রাইমারি সিস্টেমিক অংশ, এই 4টা ডিজিজ চিন্তা করে ফেলতে পারি, তাহলে আমার জন্য খুব ইজি হয়ে যায়। 4টা 8টা হয়ে গেল, আমি এখন ডিজিজ সন্দেহ করে ফেললাম। এখন ডিজিজ সন্দেহ করার পরে আমার কাছে মনে হলো এটা একটা অটোইমিউন ডিজিজ, তাহলে আমি অটোইমিউন ডিজিজ অন্যান্য সেরোলজিক্যাল মার্কার গুলো চিন্তা করি। সেরোলজিক্যাল মার্কার গুলো আমি পেয়ে গেলাম, ইটস ওকে। যে আমি সেরোলজিক্যাল মার্কার পাওয়ার পরও সন্দেহ থাকে, দেন উইল গো ফর দি রেনাল বাইপস। আর প্রাইমারি রেনাল ডিজিজে ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট আমার তো সন্দেহ থেকেই যাবে, তো সবসময় আমাকে রেনাল বাইপস। ইট ইজ দ্য ওয়ান ওয়ে অফ অ্যাপ্রোচ টু দি জিএন। আমরা জিএনটাকে এভাবে একটা অ্যাপ্রোচ, মানে ইজিলি আমরা অ্যাপ্রোচ করে জিএনটাকে ক্লাসিফাই করে ফেলতে পারি। এখন আমরা দেখি আসলে জিএনটার যে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনটা হয়। আমি একটু মাঝখানে বলতেছি, হুদা বলতেছি, আপনার ওই যে ওইখানে বোধহয় চাপ পড়ছে, স্লাইড গুলিতে আসতেছে। এটা বাইরে তোমাদের মধ্যে কেউ করতেছে বোধহয়, ওদের তাই না? কোনো বাচ্চার হাতে পড়ছে মোবাইল, কারো বাচ্চার হাতে পড়ছে, কারো হাতে পড়ছে, তাদের দ্বারা হচ্ছে, আমার না। এটাই জানা, আমি এটা লক্ষ্য করছি, আমি বলতেছি না, আমি দেখছি এটা। স্যার দেখছি, হ্যাঁ এটা কারো পড়ছে, এটা যে পড়ছে সে একটু এটা থেকে রহিত হয়ে যাওয়ার এমন। শোনা যাচ্ছে তো না? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে দাদা, শোনা যাচ্ছে স্যার। প্যাথোলজিক্যাল যদি আমি চিন্তা করি, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু প্যাথোলজি আসে, এটা একটু বলার সঙ্গে বলা একটা ইম্পর্টেন্স আছে। এখন এখানে বড় বড় অক্ষরগুলো দেখেন, এই যে হিস্টোলজিক্যালি নর্মাল গ্লোমেরুলাই, ফোকাল ডিফিউজ ক্রিসেন্টিক, এই যে ভ্যারাইটি গুলো, এই ভ্যারাইটিটা হিস্টোলজিক্যালি নর্মাল, এটা হলো মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ, FSGS নর্মাল আসবে এই দুইটাতে। তাহলে এমসিডি আর এটা দেখেন, এটা কিন্তু আলটিমেটলি এর দিক থেকে গিয়ে ঘুরে এখানে চলে আসতেছে এবং ফিচার গুলো হচ্ছে। তাহলে এমসিডি ইউজুয়ালি এই জায়গায় গিয়ে বন্ধ হয়ে যায় ইন কেস অফ চিলড্রেন, এদিকেও যায় না এদিকেও যায় না। তাহলে এমসিডি থেকে আলটিমেটলি এই ফোকাল স্ক্লেরোজিং অথবা ক্রনিক নেফ্রাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু FSGS-টা যদিও নর্মাল, কিন্তু এটা এদিক দিয়েও যাইতে পারে, এদিক দিয়েও যাইতে পারে, এদিক দিয়েও যাইতে পারে, এখানেও যাইতে পারে, FSGS-এ চলে আসতে পারে। আর IgA নেফ্রোপ্যাথিটা স্টার্ট হয় কিন্তু এখান থেকে যদি স্টার্ট হয় কোনো ডিজিজ, তাহলে কিন্তু সে সম্পূর্ণ ভালো হওয়ার কিছু নাই, ভালো হতে পারবে না, তার একটা ইনভলভমেন্ট হয়ে যেতে পারে। আমি এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি যে এমসিডিটা সিকেডি হওয়ার সম্ভাবনা কম, কিন্তু যেসব ডিজিজ এইসব জায়গা দিয়ে স্টার্ট হয়, যেমন লুপাস নেফ্রাইটিস, মেসেঞ্জিয়ান দিয়ে স্টার্ট হতে পারে, গ্লোমারাস দিয়ে স্টার্ট হতে পারে, ক্রিসেন্ট দিয়ে স্টার্ট হতে পারে, আঙ্কাগুলো, অ্যান্টিজিবেম গুলো, এগুলো কিন্তু আলটিমেটলি ক্রনিক নেফ্রাইটিস দিকে চলে যায়। তাহলে আমাদের উদ্দেশ্যটা হলো কি, এইসব জিএন কে আমাকে ফলো আপ করে যেতে হবে, এইসব জিএন কে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, ফলো আপ করে যেতে হবে। এই জন্য আমি এই স্লাইডটা আনছি। আচ্ছা, আমি এখন বললাম, আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে আসলে সিনড্রোম গুলো আমরা ফর দি ইন্টারনিস্ট আমরা আরো কিভাবে সংক্ষেপে নিয়ে আসতে পারি।
acute nephrotic syndrome, আমি দুইটাতে নিয়ে এসেছি ব্রড ক্লাসিফিকেশন। acute nephrotic syndrome is always acute, বলা আছে abrupt। এখানে আমি কিছু ফিচার দেখাইছি, 2 লাইন করে দেখাইছি, অলিগুরিয়া, হেমাচুরিয়া, ডিসমরফিক আরবিসি, আরবিসি কাস্ট, প্রোটিনুরিয়া, হাইপারটেনশন, ইডিমা। এখানে আমি একটা কথা বলি, হেমাচুরিয়া, ডিসমরফিক আরবিসি, প্রোটিনুরিয়া, এই দুইটা থাকলে কিন্তু আপনি অ্যাকুট নেফ্রাইটিস সিনড্রোম সন্দেহ করবেন। কোন রোগীর হেমাচুরিয়া, ডিসমরফিক আরবিসি, প্রোটিনুরিয়া দুইটা থাকলে চিন্তা করে দেখেন, হেমাচুরিয়ার সাথে 8টা থাকলে কিন্তু এটা অ্যাকুট নেফ্রাইটিস সিনড্রোম। আর ইউজুয়ালি এই পেশেন্ট গুলো অলিগুরিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করে এবং হাইপারটেনশন থাকে, অ্যাকচুয়ালি মোর ইন কেস অফ ইনফেকশাস ডিজিজ। ইডিমা, রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি কিন্তু প্রথম দিকে নাও থাকতে পারে। তাহলে আমরা যদি একটা রোগী হেমাচুরিয়া, ডিসমরফিক আরবিসি, প্রোটিনুরিয়া পেয়ে যাই, তাহলে আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে অ্যাকুট নেফ্রাইটিস সিনড্রোম, দেন উই গো ফর দি, আমরা যেভাবে গেলাম ওভাবে যেতে। হোয়াট ইজ আরপিজিএন? এটা নিয়ে একটা সমস্যা আছে। এটা আসলে ক্লাসিফিকেশন এক এক জায়গায় এক এক ধরনের বলছে। আরপিজিএনটা আসলে অনেকটা নেফ্রাইটিক সিনড্রোম, কিন্তু এটা ওভার 3 মান্থস যদি ক্রিয়েটিনিন ডবল হয়ে যায়, অর্থাৎ গ্লোমারুলার জিএফআর যদি 50% কমে যায়, তাহলে আরপিজিএন। তাহলে আরপিজিএন অনেকটা সাব একিউট, একিউট নেফ্রাইটিক সিনড্রোম, সাব একিউট আরপিজিএন, অনেকটা এই ধরনের ব্যাপার। ইট ইজ অলসো নেফ্রাইটিক সিনড্রোম। তাহলে আরপিজিএনটা ওভার 3 মান্থস হয়, কিন্তু ওভার 3 মান্থস আমি ধরবো কি করে? আমি যখন পাইছি তখন তো সে আরপিজিএন হিসেবে আসতে পারে। এই জন্য আমরা বলি যদি কোনো রোগী at presentation presents with serum creatinine more than 4 mg/%, then we will think about the RPGN. আমরা তখন এটাকে আরপিজিএন হিসেবে সন্দেহ করি এবং সন্দেহ করে আমরা ট্রিটমেন্ট দিই। কারণ আরপিজিএন যে আমি দেখাইছি আগের স্লাইডে, এই যে আরপিজিএন এর সিনোনিম হলো ক্রিসেন্টিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। এই ক্রিসেন্ট গুলো ফাইব্রাস ক্রিসেন্ট হয়ে ইএসআরডি হয়ে যেতে পারে। এই জন্য আমরা আরপিজিএন এর যদি এরকম কিছু পাই, ক্লিনিক্যালি সন্দেহ হয়ে, আমরা এটা ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করে দিয়ে পরে বায়োপসিতে যাই। ট্রিটমেন্টটা হলো আমরা আইদার ইমিউনোসাপ্রেসিভ দিই উইদাউট ডায়ালাইসিস। সিরাম ক্রিয়েটিনিন কমানো না করেও আমরা একটা বায়োপসিতে চলে যাই, কারণ বায়োপসির উপর আসতে তো সময় লাগবে। কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্ট অল্প সংক্ষিপ্ত ট্রিটমেন্ট পেলে কোনো ক্ষতি হয় না। এই জন্য আরপিজিএনটা এখনো কিন্তু মানে যে একটা ইউনিভার্সাল কনসেনসাস যে আমরা এতদিন ওয়েট করে আরপিজিএন দেবো, এটা কারণ আরপিজিএন সেলুলার ক্রিসেন্ট থেকে ফাইব্রাস ক্রিসেন্ট হইতে 6 সপ্তাহ বেশি সময় লাগে না, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। এই জন্য খুব রিস্কি। আচ্ছা, এবার আসে নেফ্রোটিক সিনড্রোম। নেফ্রোটিক সিনড্রোমে এই জিনিসটা আমার মনে হয় সবাই জানে। এটা হলো অনেকটা ওই এসএলই যেটা ক্রাইটেরিয়া বলে 11টা ক্রাইটেরিয়া 4টা থেকে মুখস্থ, এটা অনেকে মুখস্থ আছে এই 5টা জিনিস। এখানে শুধু আমি একটা জিনিসের জন্য একটু হাইলাইট করতে যাচ্ছি, এটা হলো অনেক রোগীর জেনারেলাইজড ইডিমা নাও থাকতে পারে। যদি এরকম নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয় যে 5টা থাকলে আমি নেফ্রোটিক সিনড্রোম, রাইট। ইফ দেয়ার ইজ নো ইডিমা, এটাকে বলা হয় বায়োকেমিক্যাল নেফ্রোটিক সিনড্রোম। এই জন্য ইউটিপি ইজ দ্য হলমার্ক অফ দ্য নেফ্রোটিক সিনড্রোম। ইউটিপি যদি 3.5 গ্রামের উপরে পান, তাহলে নেফ্রোটিক সিনড্রোম সন্দেহ করবে, একটা কথা। আর 2 নম্বর লিপিডিউরিয়া। লিপিডিউরিয়া ইজ ইম্পর্টেন্ট, যদিও আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েটে লিপিডিউরিয়ার কথা বলি না, কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েট লিপিডিউরিয়া ইজ ইম্পর্টেন্ট। কারণ মাইক্রোস্কোপিক্যালি একুট গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসে যেমন আরবিসি কাস্ট পাবেন, এরকম নেফ্রোটিক সিনড্রোমে আপনি পাবেন ফ্যাটি কাস্ট এন্ড ওভেল ফ্যাট বডি, দুটোই পাবেন। ওভেল ফ্যাট বডি কিন্তু প্রোস্টেটাইটিসও পাওয়া যায়। এই জন্য ওভেল ফ্যাট বডি একমাত্র ইউনিক, নট ইউনিক টু দি নেফ্রোটিক সিনড্রোম, কিন্তু ফ্যাটি কাস্ট ইজ মোর অর লেস ইউনিক টু দি নেফ্রোটিক সিনড্রোম। এই জন্য লিপিডিউরিয়াটা, এটা আপনারা জানেন সবাই, আমি তো তারপরে এটা আমার আরেকটা জিনিস আমি আনতে যাচ্ছি, ইউরিন প্রোটিন সিলেক্টিভিটি। এই জিনিসটা আমরা করি না যে আমাদের স্কোপ নাই, কিন্তু এটা একটা সুবিধা হলো আমি যদি সিলেক্টিভিটি বের করতে পারি, আমি বলে দিতে পারবো যে ইট ইজ, যদি অন্যান্য ফিচার থাকে এটা এমসিএনএস। এই যে রিলাপসিং অনেক সময় বারবার এমসিএনএস হচ্ছে অথবা রেজিস্টার এমসিএনএস হচ্ছে, আমার বায়োপসির কোনো ফেসিলিটি নেই, তাহলে আমি যদি সিলেক্টিভিটি বাই করতে পারতাম, তাহলে আমি এমসিএনএসটা বলে দিতে পারতাম। কারণ হলো ইউরিন আমাদের কিডনি দিয়ে নর্মালি অ্যালবুমিন পর্যন্ত, অ্যালবুমিনের বেশি যাদের মলিকুলার ওয়েট ওটা বেরোতে পারে না। দুইটা কারণ, একটা হলো বেরিয়ার অ্যাজ এ সাইজ, যে এপিথেলিয়াম এন্ডোথেলিয়াম বেরিয়ার, বেসমেন্ট বেরিয়ার, পোটোসাইট বেরিয়ার। আর হলো চার্জ, নেগেটিভলি চার্জ। অ্যালবুমিন নেগেটিভলি চার্জ, রিপেল করে, কিন্তু নেগেটিভলি চার্জ যখন চলে যায় এমসিএনএস এ, তখন অ্যালবুমিনটা বেরিয়ে আসে। তাহলে আমি এই যে চার্জ সিলেক্টিভিটিটা যদি আমি আগে থেকে বের করতে পারতাম, তাহলে আমি বায়োপসি না করেও পারবো। আর যেগুলোতে যেমন এফএসজিএস, জিএন, যে সিলেক্টিভিটি নাই, তাহলে আমার সন্দেহ হবে যে আইদার ইট ইজ এফএসজিএস অর ডিএন। সিভিয়ার প্রোটিনুরিয়া, নো সিলেক্টিভিটি, ইট ইজ আইদার এফএসজিএস অর ডিএন। এই সিলেক্টিভিটি আমরা কিভাবে বাইর করি?
এটা বাইর করে আমরা যেহেতু ইউরিন ইমিউনোগ্লোবিন বাইর করতে পারি, করা হয় না, প্লাজমা ইমিউনোগ্লোবিন করা হয়, ইউরিন ট্রান্সফারেন্ট প্লাজমা ট্রান্সফারেন্ট। এইভাবে যদি আমরা একটা ইকুয়েশন, জাস্ট একটা ছোট ছোট ইকুয়েশন, যে ইউরিন ট্রান্সফারেন্ট আর প্লাজমা ট্রান্সফারেন্ট বাইর করে এই রেশিওটা যদি 0.1 এর নিচে হয়, ইট ইজ হাইলি সিলেক্টিভ, এমসিএনএস হওয়ার সময় বেশি ইন কেস অফ চিলড্রেন। আবার আমরা আইজি ক্লিয়ারেন্স দিয়েও করতে পারি ইনুলিন দিয়ে। এই দুটো যেটা আমাদের করা হয় না এই জন্য, কিন্তু এটা আমাদের জানা থাকা দরকার। যদি সিলেক্টিভিটি জানা থাকে, when there is more selectivity, it is likely to the MCDA and the patient is more responsive to the steroid. The patient does not require any biopsy. আমরা স্টেরয়েড দিয়ে ফেলতে পারবো। এখন আমরা একটা প্রবলেম টুতে আসি। স্টুডেন্ট একটা বললে এটা আমাদের বাইলেটার হবে। A 15-year-old adolescent is found to have orthostatic proteinuria 1.2 gram. আমি জানি যে orthostatic proteinuria সবাই জানেন। Which one you would suggest regarding future development of renal disease? একটা দেখেন, high risk and treatment is required. Patient has got significant proteinuria of 1.2 gram. Low risk and no treatment is required. এটা রিস্ক না, আমি ট্রিটমেন্টই দেবো না। No risk and no treatment is required. কোনো রিস্কই নেই, ট্রিটমেন্টই দেবো, আমি একটা রেনাল বায়োপসি করবো। অথবা 2 সপ্তাহ পরে আবার একটা প্রোটিনুরিয়া করবো। প্রোটিনুরিয়া করে যদি দেখি যে এরকম পাই, তখন আমি ফার্দার অ্যাসেসমেন্ট বলেন। এখন কেউ একজন স্টুডেন্ট বলেন। স্যার স্যার ই হবে স্যার ই। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা দেখি কি হলো রিপিট প্রোটিনুরিয়া ইন 2 weeks to assess। এটা বলতেছে। তাহলে আমরা এখন দেখি লিটারেচার কি বলে। লিটারেচার বলতেছে অর্থোস্টেটিক প্রোটিনুরিয়া মে বি আপ টু 2 গ্রাম। 2 গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে অর্থোস্টেটিক প্রোটিনুরিয়া। আর 2 নম্বর কথা লিটারেচার যেটা বলতেছে, 50% of the orthostatic proteinuria resolve in 10 years. 87% of the orthostatic proteinuria resolve in 20 years. Ultimately কিন্তু orthostatic proteinuria resolve হয়ে যাচ্ছে। যদি আপনি orthostatic proteinuria ভালোভাবে ডিফাইন করতে পারেন, 24 ঘন্টার প্রস্রাব নিয়ে শোয়ারও একবার, সকালে ঘুম থেকে উঠলে একবার, আবার ঘুমাতে যাওয়ার আগে, এমনি নর্মালি প্রোটিনুরিয়া হবে নাইট টাইম প্রোটিনুরিয়া নট মোর দেন 50 গ্রাম পার ডে। 50 মিলিগ্রাম পার ডে, এর বেশি হয় না, 50 মিলিগ্রাম বেশি হবে না সারা রাতে। তো আপনি যদি অর্থোস্টেটিক প্রোটিন ডিফাইন করতে পারেন, সো দেয়ার ইজ নো রিস্ক এন্ড নো ট্রিটমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড। বিকজ আমরা বলতে হবে যে অর্থোস্টেটিক প্রোটিনুরিয়া মে বি আপ টু 2 গ্রাম পার ডে, এবং অর্থোস্টেটিক প্রোটিনুরিয়া মে অকার ইন দ্য চিলড্রেন এন্ড অ্যাডোলেসেন্ট। ইউজুয়ালি after 30 years there will be no orthostatic proteinuria. তো 30 বছরের উপরে যদি আমি এরকম একটা ঘটনা পাই, I will think of some of the renal disease. কিন্তু 30 বছরের নিচে যদি পাই, যদি আমি দেখি যে এটা আর কোনো কিছু নাই, শুধু orthostatic proteinuria, রোগীকে ঘাবড়ানোর দরকার নাই, there is no risk and no treatment is required, কিন্তু রোগীটা বলবেন যে আপনার যদি কোনো সমস্যা লাগে তাহলে যোগাযোগ করবেন। বারবারও কি প্রোটিন করার দরকার নেই, প্রোটিনুরিয়া 2 সপ্তাহ পরে করার দরকার। লিটারেচার বলতেছে there is no risk and no treatment is required because orthostatic proteinuria may be up to 2 gram per day, এবং 87% of the orthostatic proteinuria resolve within 20 years. তাহলে এটা হলো চলা। এবার আসি আমরা একটা প্রবলেম, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা বলতেছিলাম, a 35-year-old woman was found to have asymptomatic hematuria with urinary albumin creatinine ratio less than 0.02 milligram per milligram, which is most likely diagnosed on। এটা যদি আমি চিন্তা করি তাহলে মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস অন রেনাল বায়োপসি কি? আমি 5টা অপশন দিছি: লুপাস নেফ্রাইটিস, আইজিএন নেফ্রোপ্যাথি, এমপিজিএন, থিন বেসমেন্ট ডিজিজ, অ্যালপোর্ট সিনড্রোম। বলেন একজন। বলেন একজন কেউ। থিন বেসমেন্ট মেমব্রেন ডিজিজ। থিন বেসমেন্ট, কে বললো এটা? হারুন। হ্যাঁ, গুড, ভেরি গুড। অ্যাকচুয়ালি এটা কেন বললা তুমি, এখন বলো দেখি। পেশেন্টে যেহেতু প্রোটিন ইউরিয়া নাই এবং তার 0.02 মিলিগ্রাম মানে কত? 0.02 মিলিগ্রাম পার মিলিগ্রাম মানে ইউটিবি কত হবে? 200 কত? 200 হবে, 200। এটার ইউটিবি হবে 20 মিলিগ্রাম, কারণ ক্রিয়েটিনিন হলো ডেইলি 10 মিলিমোল অথবা 1 গ্রাম। তো 1000 দিয়ে যদি গুণ করেন 0.02 কে কত আসবে? 20। তাহলে 20 মিলিগ্রাম ওর ইউটিবি। এত কম দেয়। লিটারেচারে কি বলে? লিটারেচারে বলতেছে যে
যাদের asymptomatic hematuria with normal proteinuria 50% are thin basement membrane disease, কিন্তু 50% আর another 50% এর মধ্যে IgA nephropathy হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র 20%, যেটা আমরা কমনলি বলি asymptomatic hematuria নিয়ে। IgA nephropathy হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র 20%, অন্যগুলো সাধারণত নর্মাল আসে। কিন্তু চীনাতে একটা স্টাডি করছে, চীনাতে ওরা চায়না যেটা স্টাডি করছে, চায়নাতে ওরা বলতেছে যে IgA nephropathy 1 গ্রামের নিচে হলে সন্দেহ না করার জন্য একটা। আর 2 নম্বর কথা, একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্টলি ওরা বলছে যে IgA nephropathy সাথে, এটা হলো ইমিউনোগ্লোবুলিন A ডিভাইড বাই C3 রেশিও। ইমিউনোগ্লোবুলিন A, যেটা আমরা বাংলাদেশ, আমি এই প্রশ্নটা এই জন্য আনছি, IgA ডিভাইডেড বাই C3 এই রেশিও যদি 4.5 এর উপরে যায়, it is to be IgA। Immunoglobulin A divided by C3 complement, if it is more than 4.5, it is more or less likely to be IgA nephropathy। তাহলে এরকম আমরা যদি খুব অ্যাসিম্পটোমেটিক প্রোটিনুরিয়া থাকে, অ্যাসিম্পটোমেটিক হ্যামাচুরিয়ার সাথে যদি নরমাল প্রোটিনুরিয়া only 20 মিলিগ্রাম পার ডে, 200 মিলিগ্রাম কিন্তু, যে যারা বললেন যে 200 মিলিগ্রাম কিন্তু নরমাল না, 200 মিলিগ্রাম প্রোটিনুরিয়া তো নরমাল না, 200 মিলিগ্রাম তো বেশি। এটাতে মাইক্রোঅ্যালবুমিন হয়ে যাচ্ছে না, তার 30 থেকে 300, এটা হলো 20 মিলিগ্রাম। এবং আমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, ক্রিয়েটিন হলো নর্মালি 1 গ্রাম এক্সক্রিশন হয় প্রস্রাব দিয়ে, ইউজুয়ালি 10 মিলিমোল বলা হয়, 10 মিলিমোলকে 88 দিয়ে গুণ করে 880, মানে 1 গ্রামই ধরা হয়। তো এখানে 1000 দিয়ে গুণ করলে 1000 দিয়ে গুণ করলে 20 মিলিগ্রাম আছে, তাহলে ইট ইজ অ্যানাদার প্রবলেম। এবার আমরা আসি যে ইমিউনো কমপ্লেক্স ডিজিজ গুলোকে আমরা এইভাবে একবার করতে পারলাম যে প্রোটিনুরিয়া দিয়ে আমরা ক্লাসিফাই করলাম। আরেকটা ক্লাসিফাই করা যায় ইমিউনো কমপ্লেক্স ডিপোজিশন দেখে। আমরা যদি গ্লোমারুলার চিন্তা করি, ভিতর থেকে বাইরের দিকে যায় ভেসেলের এন্ডোথেলিয়াম, বেসমেন্ট মেমব্রেন, তারপর হলো এপিথেলিয়াম ফর্মড বাই দি পোডোসাইটস, এই তিনটা জিনিস। কেমন? তাহলে এই যে এন্ডোথেলিয়ামের নিচে যদি হয়, এটা হলো সাব এন্ডোথেলিয়াম, আর বেসমেন্ট মেমব্রেনের নিচে যদি হয়, প্লাস এন্ডোথেলিয়াম আর বেসমেন্টের মাঝখানে যদি হয়, তাহলে এটা সাব এপিথেলিয়াম। আর যদি শুধু মেমব্রেনের ভিতরে হয়, তাহলে এটা ইন্ট্রামেমব্রেনাস। এইভাবে ডিপোজিট গুলো পড়ে। ডিপোজিট দিয়েই কিন্তু আমরা ইমিউনোফ্লোরেসেন্স দিয়েও কিন্তু গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস গুলো ভাগ করতে পারবো। কখন ভাগ করার জন্য আমরা চিন্তা করবো, অ্যাকচুয়ালি ইন কেস অফ প্রাইমারি জিএন, প্রাইমারি জিএনে অনেক জিএনএ তিনটা থেকে যেতে পারে। তাহলে আমরা দেখি, এই যে আমি ইমিউনো ডিপোজিট বললাম, এই ডিপোজিটটা লিনিয়ার হিসেবে করতে পারে, গ্র্যানুলার হিসেবে করতে পারে, অথবা ডিপোজিট নাও থাকতে পারে। লিনিয়ার হিসেবে কাদের পড়বে? লিনিয়ার হিসেবে তাদেরই পড়বে যাদের অ্যান্টিজেন ইজ দ্য কিডনি। আর গ্র্যানুলার কি কোথায় পড়বে? যাদের ইমিউনো কমপ্লেক্স উইল বি ফর্মড আউটসাইড দি কিডনি এন্ড উইল বি ডিপোজিটেড ওভার দি কিডনি, তখন এটা গ্র্যানুলার ইমিউনোফ্লোরেসেন্স। তাহলে আমরা যদি যে বাইসিবি বোর্ডে লিনিয়ার গ্র্যানুলার বলে, এটা কঠিন কিছু না। লিনিয়ার মানে কিডনির মধ্যে আছে, আর গ্র্যানুলার মানে বাইরে কোথাও হয়ে গিয়ে কিডনিতে ডিপোজিট আছে, আর অ্যাবসেন্ট মানে কোনো জায়গায় নাই। তো লিনিয়ার ইমিউনোফ্লোরেসেন্স যেটা, গুড পেস্টার্স ডিজিজ এন্ড অ্যান্টি-জিবিএম ডিজিজ, যেটা এই দুইটা ডিজিজ যদি লিনিয়ার ইমিউনোফ্লোরেসেন্স, আমরা এই দুইটা ডিজিজ সন্দেহ করবো। এইভাবে আমি ক্লাসিফাই করতে পারি। যদি গ্র্যানুলার ডিপোজিট পড়ে, তাহলে আমি অন্যান্য ডিজিজ গুলো ফ্রম লুপাস টু দি IgA, অন্য সবগুলোই গ্র্যানুলার ডিপোজিট, এইভাবে এটা সন্দেহ করতে পারি। এইভাবে করতে গিয়ে গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিসকে আবার 5 ভাগে ভাগ করে। দিস ইজ দ্য মোস্ট মডার্ন ক্লাসিফিকেশন অফ জিএন। এটা কিন্তু মডার্ন ক্লাসিফিকেশন জিএন, 5টা ভ্যারাইটি করা হয়েছে। আইসি মিডিয়েটেড জিএন মানে ইমিউনো কমপ্লেক্স মিডিয়েটেড জিএন যদি হয়, প্যাথোজেনেটিক টাইপ, এটাতে আমি এই 4টা ডিজিজ সন্দেহ করবো: লুপাস নেফ্রাইটিস, পেরি ইনফেকশাস গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস, মেমব্রেনোপ্রলিফেরেটিভ ফিব্রিলারি জিএন। পস ইমিউন যদি হয়, আইদার আঙ্কা অ্যাসিড ভাস্কুলারিটিস আবার নন আঙ্কা অ্যাসিড ভাস্কুলারিটিস। কেউ কি এক জেনারেশন বলবা হুইচ ইজ দ্য নন আঙ্কা অ্যাসিড ভাস্কুলারিটিস? এসব কেউ বলতে পারবে? আঙ্কা ছাড়া ভাস্কুলারিটিস কোনটা হয়? পলিআর্টারাইটিস নোডোসা। আমাকে শোনা যাচ্ছে? ইজ ইট অডিবল? শোনা যাচ্ছে স্যার। তাহলে পলিআর্টারাইটিস নোডোসা হলো নন আঙ্কা অ্যাসিড ভাস্কুলারিটিস, আর অ্যান্টি-জিবিএম ডিএন হলো অ্যান্টি-জিবিএম ডিজিজ।
মনোক্লোনাল আইজি দিয়ে মনোক্লোনাল ইমিউনোগ্লোবুলিন দিয়ে কিন্তু এখন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে রেনাল রিলেটেড গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, এবং এটা প্রলিফারেটিভ হয় অনেক সময় ইমিউনোট্যাক্টেড হয়, অনেক সময় ফিব্রিলারি হয়। আর কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটেড, যেটা নতুন একটা ক্লাসিফিকেশন, আবার জিএন এর নতুন একটা ঢুকে গেছে, অলমোস্ট রিসেন্ট, তো 2013 সালে আসছে এটা, ডেন্স ডিপোজিট ডিজিজ আর C3GN। তাহলে এই 5 ভ্যারাইটি ইজ দ্য মোস্ট মডার্ন ক্লাসিফিকেশন অফ দি জিএন। আমি এতক্ষণ যা বললাম, আমি যদি সংক্ষেপে চিন্তা করতে যাই, নেফ্রোটিক সিনড্রোমের 3টে ভ্যারাইটিকে আমি রাখতে হবে: MCNS চিলড্রেন, FSGS অ্যাডোলেসেন্ট, MGN অ্যাডাল্ট। এদের কারোর প্রোড্রোমাল সিমটম থাকবে না। হাইপার টেনশন থাকবে শুধু মেমব্রেনাসে, FSGS এ, এই দুইটাতে। MCNS এ অ্যাডাল্টে হাইপার টেনশন থাকতে পারে, কিন্তু চিলড্রেনে কখনো হাইপার টেনশন থাকে না। ইন কেস অফ চিলড্রেন, when there is hypertension, hematuria and features of glomerulonephritis, first exclude the UTI, then exclude the other causes of GN rather than the MCD. Gross hematuria কোনটাতে হয় না, মাইক্রোস্কোপিক হ্যামাচুরিয়া এগুলো হতে পারে, এবং এবং 3 ভ্যারাইটিতে কমপ্লিমেন্টটা নরমাল থাকে। আমি যদি বায়োপসি করতে না পারি, যদি এরকম বয়স চিন্তা করে 40 years ওল্ড, তার অনেক প্রোটিনুরিয়া এবং তার কমপ্লিমেন্ট ইজ নরমাল, ইউরিনারি সেডিমেন্টের মধ্যে প্রোটিন ছাড়া আর কিছু নাই, কোনো আরবিসি নাই, এবং তার ক্রিয়েটিনিনটা একটু ইলিভেটেড, তখন আমি FSGS আর MGN সন্দেহ করি। যদি ক্রিয়েটিন ইলিভেটেড না হয়, তাহলে লাইকলি টু বি MC। এবং কিছু অ্যাসোসিয়েটেড কন্ডিশন যেগুলো আমি বলছি, যেমন একটা অস্টিওপোরোসিস রোগী ইন্টারনেশনাল ট্রিটমেন্ট দিল অস্টিওপোরোসিস রোগী, দি পেশেন্ট কামস উইথ দ্য ইডিমা and we get the features of the glomerulonephritis. The likely cause is bisphosphonate. Lithium, psychiatric disorder, মুখ ফুলানি আসে, you always should do the urinalysis and UTB. একটা রোগী ওবেসিটি, মুখ ফুলানি আসলো, তাকেও চিন্তা করতে হবে, আর অন্যগুলো তো আছেই। হিস্টোপ্যাথোলজি হলো আমি যা বললাম, মেমব্রেনাসে নরমাল থাকবে, FSGS এ নামি গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথিতে ওয়ালটা থিকেন হয়ে যাবে এবং স্পাইক থাকবে। মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি আর PIGN, মোস্ট লাইকলি PIGN, দুইটাতেই কিন্তু সাব এপিথেলিয়াল ডিপোজিটস, কিন্তু ডিফারেন্সটা হলো মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথিতে স্পাইক পাবেন এবং উপরেও বেসমেন্ট পাবেন, স্পাইকগুলোর উপরে ডিপোজিটের উপরেও বেসমেন্ট পাবেন, কিন্তু PIGN এ উপরে কোনো বেসমেন্ট মেমব্রেন পাবেন না, সাব এপিথেলিয়াল, কিন্তু উপরে কোনো এগুলো এনগালফ হয়ে থাকে। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স অফ দি PIGN এন্ড দি মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি। আর IM করলে আমরা আগেই বলছি, MCN FSGS এ কোনো কিছু পাবো না, কিন্তু MN এ গিয়ে আমরা IgG অ্যান্টিবডি পাইতে পারি, গ্র্যানুলার টাইপ অফ IgG অ্যান্টিবডি। আর ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি করলে 3 ভ্যারাইটিতে এনি GN, যে কোনো GN, যদি GN হতে হয় ফুড প্রসেস এফিশিয়েন্ট থাকতে হবে, ফুড প্রসেস গুলো নষ্ট হয়ে যাবে, ফুড প্রসেস পা গুলো চলে যাবে, শুধু সেল স্ট্রাকচারটা থাকবে, পা গুলো আস্তে আস্তে চলে যাবে। ইফেসমেন্ট অফ দি ফুড প্রসেস অফ অল পডোসাইটস এগুলো থাকবেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পডোসাইট গুলোর সেলটা হাইপারট্রফি করে যেতে পারে, যেটা হয় ইউজুয়ালি ইন কেস অফ FSGS। এবার আমরা একটা প্রবলেম আসি। A 50-year-old housewife visits her physician for extreme knee pain. She has been taking ibuprofen for a number of years with partial relief of pain. She denies fatigue, weakness, and or lower extremity edema. তার কোনো edema নাই। BP is elevated, blood pressure বেড়ে গেছে। Urinalysis shows more than 300 milligram proteinuria with protein to creatine ratio more than 4.5 gram. 4.5 গ্রামের উপরে চলে গেছে। There is no hematuria, which is the most likely diagnosis on renal biopsy. আমাদের এখানে যে ব্যাপারটা হলো, রোগীর বয়সটা ইম্পর্টেন্ট, রোগীর ইউটিবিটা ইম্পর্টেন্ট, রোগী এটা ড্রাগ পাচ্ছে। একজন কেউ বলেন minimal chest disease, focal segmental glomerulonephritis, proliferative glomerulonephritis, amyloidosis, and chronic glomerulonephritis. Any student? শোনা যাচ্ছে? আমাকে শোনা যাচ্ছে?
FSGS শোনা যাচ্ছে এবং স্লাইড দেখা যাচ্ছে তো না? কোনটা বলবা? কোনটা বলতে যাচ্ছ? হ্যাঁ, 1 নম্বর স্যার মিনিমাম চেঞ্জ। মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ। কে বলছে এটা? ট্রিকল। হ্যাঁ, ভেরি গুড। এটা অ্যাকচুয়ালি মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ। এখন আমরা চিন্তা করি যে why it is not FSGS, why it is not MPGN, why it is not amyloidosis, or why it is not C. অ্যামাইলোইডোসিসের কোনো ফিচার এখানে বলা নাই। অ্যামাইলোইডোসিস হইতে হলে রোগীর জয়েন্ট পেইনটা রিমোট আর্থ্রাইটিস দিয়ে হতে হবে এবং রিমোট আর্থ্রাইটিসের পরে রোগী অ্যামাইলোইডোসিস। এটা আনলাইকলি। সিজিএনটা খুব আনইউজুয়াল বিকজ সিজিএন ডাজ নট প্রেজেন্ট ইন সো মাচ proteinuria or without hematuria. MPGN এ সাধারণত ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলস আর কোনো কিছু দিয়ে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস খুব কম MPGN বেরোয়। FSGS এ NSAID দিয়ে হয় না। FSGS হয় সাধারণত হিরোইন অথবা ইন্টারফেরন দিয়ে, আর MCD-টাই NSAID দিয়ে হয়। আরেকটা NSAID দিয়ে হয়, সেটা হলো মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি। আমি এখানে যেহেতু মেমব্রেনাস অপশন নাই, ইজ লাইকলি টু বি MC। আমরা যেসব গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস একুইনেফ্রাইটিক সিন্ড্রোম বললাম, এটার মধ্যে মোস্ট কমন যেটা আমরা কনফিউশনে পড়ি সেটা হলো PSGN এবং IgA নেফ্রোপ্যাথি। PSGN এবং IgA নেফ্রোপ্যাথি অনেকটা অ্যামালগামেশনের মতো হয়। এখন একটা রোগীর যদি সোর থ্রোটের উইদিন 48 আওয়ার্স হয় তাহলে এটা PSGN, IgA নেফ্রোপ্যাথি। একটা পেশেন্টের সোর থ্রোটের 48 আওয়ার্স এর মধ্যে যদি তার GN ডেভেলপ করে, ইট ইজ লাইকলি টু বি IgA নেফ্রোপ্যাথি। কিন্তু আফটার 7 days যদি হয়, ইট ইজ মোর অর লেস লাইক টু PSGN। PSGN starts with the hypertension. Hypertension নিয়ে আসবে। Sometimes the patient presents with the heart failure, congestive cardiac failure নিয়েও patient present করতে পারে। IgA নেফ্রোপ্যাথি ইউজুয়ালি congestive cardiac failure নিয়ে প্রেজেন্ট করে না এবং PSGN ইউজুয়ালি রিভার্সিবল, কিন্তু IgA নেফ্রোপ্যাথি 20% cases ultimately develop ESRD। এখন আমরা দেখি যে জিএন গুলো আমি ইনভেস্টিগেশন কি করব। প্রাইমারি আমি ডিভাগ করে ফেললাম। প্রাইমারি যদি চিন্তা করি তাহলে আমি ইউরিনালাইসিস, UTP, অ্যালবুমিন, ক্রিয়েটিনিন, লিপিড প্রোফাইল। Genetic testing is usually done when the glomerulonephritis presents in adolescent period or children period এবং resistant to the prednisolone. Usually genetic testing is done in the resistant nephrotic syndrome due to the MCD and in case of genetic variety of FSGS. আলট্রাসোনোগ্রাম আমরা অন্য কজগুলো এক্সক্লুড করার জন্য, বায়োপসি করার জন্য কিডনি দুটো ঠিক আছে কিনা এটা। এন্ড আলটিমেটলি আমি আগেই বলছি আমরা রেনাল বায়োপসি করি। আর সেকেন্ডারি যেগুলো, এগুলো আমরা অন্যান্য যেগুলো আমি সেকেন্ডারি কজ বললাম ও রিলেটেড, যেমন CXR ফর মেলিগনেন্সি, রিডিয়াল স্ক্রিনিং ফর মেলিগনেন্সি, PIGN ফর মাইক্রোবায়োলজি, লুপাস সেরোলজি, কমপ্লিমেন্ট লেভেল। কমপ্লিমেন্ট লেভেল ইউজুয়ালি PIGN। যে কোনো ক্ষেত্রে ইনফেকশন যদি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের কমপ্লিমেন্ট লেভেল থেকে ইনফেকশন গুলো ইউজুয়ালি অল্টারনেট কমপ্লিমেন্ট পাতিতে হয় এবং C3টা কমে যায়। কিন্তু লুপাসটা ইউজুয়ালি ক্লাসিক্যাল পাতি হয়। লুপাসের বেলায় C3, C4 দুইটাই কমে। মাইলোমা স্কিন এটা সবাই জানে। আর ফর টু এক্সক্লুড দি অ্যামাইলোইডোসিস আমরা বায়োপসি করতে পারি। এগুলো হলো ইনভেস্টিগেশন প্রসিডিউর। আমরা বায়োপসি করতে পারতেছি না, আমাদের কাছে নেফ্রোটিক সিনড্রোম নিয়ে রোগী আসে, তখন আমরা চিন্তা করবো যে কমপ্লিমেন্ট লেভেলটা আমরা করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হলো কমপ্লিমেন্ট লেভেলটা। যদি নর্মাল কমপ্লিমেন্ট লেভেল পাওয়া যায় তো প্রাইমারি অ্যানালিসিস ইজ লাইকলি টু বি আইদার RPGN অথবা IgA নেফ্রোপ্যাথি অথবা মেমব্রেনাস অথবা FSGS। আর সিস্টেমিক ডিজিজের মধ্যে ওই যে পসিমিন গুলো সব আসবে ইনক্লুডিং পলিআর্টারাইটিস স্ক্লেরোসিস। কিন্তু লো কমপ্লিমেন্ট লেভেল হয়, যেটা আমি আগেই বলছিলাম অল ইনফেকশন, SLE, আর সবচাইতে MPGN-টা কমপ্লিমেন্ট লেভেল কমে যাবে। একটা প্রাইমারি GN যদি C3 লেভেল 8 সপ্তাহ পরেও কম থাকে, দেন উই হ্যাভ টু
PSGN 8 সপ্তাহ বড় কমপ্লিমেন্ট লেভেল কম, then we have to exclude the SLE membranoproliferative GN, and এগুলো আমাদের এরপরে এক্সক্লুড করতে হবে। membranoproliferative GN অথবা SLE আছে কিনা 8 সপ্তাহের মধ্যে পরেও যদি কমপ্লিমেন্ট লেভেলটা নর্মাল না হয়, যেটা লো হয়ে গেছে, তাহলে এটা আমাদের আমরা চিন্তা করি যে ইন্ডিকেশনস অফ দি রেনাল বায়োপসি, এটা কিন্তু দরকার যে ইন্টার্নিস্টরা বায়োপসি করার জন্য কখন পাঠাবে। সব রোগী বায়োপসি করার জন্য পাঠানোর দরকার নাই। অ্যাডাল্টের বেলায় আপনি যদি প্রোটিনুরিয়া 1 গ্রামের বেশি পান, সব রোগীকে পাঠাই দেন। বাট ইন কেস অফ চিলড্রেন, যদি আমরা এটিপিক্যাল ফিচার না থাকে, তাহলে ইন্টার্নিস্ট শুড ট্রিট দি পেশেন্ট। বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষের জন্য 150 জন নেফ্রোলজিস্ট আছে। সব কিডনি ডিজিজ নেফ্রোলজিস্ট ট্রিটমেন্ট দিতে পারবে, ইন্টার্নিস্টদের ট্রিটমেন্ট দিতে। আনএক্সপ্লেইন একুট কিডনি ইনজুরি, আনএক্সপ্লেইন ইউজুয়ালি এটা বেশিরভাগ হয় আইজিএ নেফ্রোপ্যাথিতে। অনেক সময় একুট কিডনি ইনজুরি নিয়ে আসে, মাইক্রোস্কোপিক হেমাচুরিয়া নিয়ে আসে। এই হেমাচুরিয়াটা যদি 5 দিনের বেশি থাকে, তখন আমরা বলি যে এটা বায়োপসি করা। Any macroscopic hematuria persisting more than 5 days, excluding the urological causes and infection, you have to go for the biopsy. Unexplained CKD with normal sized kidneys, 3 মাসের বেশি CKD, external meningitis, যেটা আমরা সবাই জানি লুপাসের বেলা আমরা করি, অথবা ট্রান্সপ্লান্ট কিডনির বেলায় যদি ডিসফাংশন অথবা রিজেকশন হয়। আর অনেক সময় আমরা বলি যে কিডনি ডোনেট করতে হবে। কিডনি ডোনেট করলে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক রোগী, সব যারা ডোনেশনে যাবে, যারা ডোনেট করবে, ডোনারের সব কিছু নরমাল, কিন্তু আইসোলেটেড মাইক্রোস্কোপিক হেমাচুরিয়া। আইসোলেটেড মাইক্রোস্কোপি আমি প্রথম স্লাইডে দেখাইছি, ইট ইজ লেস লাইকলি টু গো ইনটু ইসআরডি। তারপরও এইসব ক্ষেত্রে একটা বায়োপসি করা উচিত ইফ ইট ইজ মোর দেন 5 hours। কিডনি বায়োপসি রিপিট করবো কখন? যদি একই ডিজিজের মধ্যে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে চলে যায়, যেমন SLE, অথবা আমি ট্রিটমেন্টটা বন্ধ করে দিতে চাই, রোগী নিতে যাচ্ছে না, অথবা ট্রিটমেন্ট বাড়াইতে চাই, এই ক্ষেত্রে আমার রিপিট বায়োপসি করতে হবে। বায়োপসি করার পর আমরা প্রায় দেখি কয়টা গ্লোমারাস আসে। অ্যাকচুয়ালি 20টার নিচে যদি গ্লোমারাস আসে, বায়োপসি ইজ নট এডিকুয়েট, ম্যাটেরিয়াল ইজ নট এডিকুয়েট, বিকজ ওনলি 1 glomerulus আইডেন্টিফাইজ মেমব্রেনাস গ্লোমারুলা। ইমিউনোফ্লোরেসেন্স করলে মেমব্রেন থেকে করা যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রেই বলা হয় যে 20টা গ্লোমারুলা লাগবেই। অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন টু দি বায়োপসি, এটা আমরা সবাই জানি। সিভিয়ার হাইপারটেনশন করা যাবে, ব্লিডিং ডায়াথেসিস, পেরিয়ানাল ইনফেকশন, স্কিন যে জায়গায় আমি করবো সেই জায়গায় ইনফেকশন আছে, পেশেন্ট ইজ আনকোপারেটিভ, এবং কিডনি গুলো যদি ছোট হয়, লেস দেন 60% অফ দি প্রেডিক্টেড সাইজ, অথবা অ্যানাটমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি, যেমন পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ, অথবা আমি যদি বাম সাইডে কিডনি করতে যখন অনেকগুলো সিস্ট একদিকে, আমি টিস্যু পাবো। এইসব ক্ষেত্রে যদি একদম দরকার না হয়, তাহলে করা যাবে না, কারণ আমাদের কিডনি ভালো আছে শুধু একটা, ওইটাকে নষ্ট। একটা কিডনি বায়োপসি করা যাবে শুধু ট্রান্সপ্লান্টেড কিডনি, অন্যগুলোতে কন্ট্রাইন্ডিকেশন। এখন আমরা একটা প্রবলেমে যাই। A 45-year-old man with type 2 diabetes mellitus is sent for nephrologist, which is not an indication of renal biopsy. এই 5টার মধ্যে কোনটা ডায়াবেটিস এর ইন্ডিকেশন না? নেফ্রোটিক রেঞ্জ প্রোটিনুরিয়া in type 1 DM within 5 years, proteinuria and impaired renal function with retinopathy in type 1 diabetes mellitus, nephrotic range proteinuria with micro and macrohematuria, renal insufficiency, RBC cast in type 1 type 2 DM, unexplained renal failure with or without proteinuria, systemic disease with abnormal serological findings. এখানে কোনটা বলবে? একজন স্টুডেন্ট একটু বললে। 3 হবে স্যার। 2 নেফ্রোটিক রেঞ্জ প্রোটিনুরিয়া 3 স্যার 3। কি কেন বললা? কে বললা এটা? সিদ্ধার্থ স্যার। হ্যাঁ বলো, এক্সপ্লেইন করো কেন বললা। স্যার এখানে হচ্ছে যে নেফ্রোটিক রেঞ্জ প্রোটিনুরিয়াসের সাথে ম্যাক্রোস্কোপিক হেমাচুরিয়া, স্যার ম্যাক্রোস্কোপিক হেমাচুরিয়া উইথ আরবিসি কাস্ট ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন অফ রেনাল বায়োপসি স্যার। এটা নট ইন্ডিকেশন বলছি আমি। নট 2 হবে, 2 হবে স্যার। 2 নাম্বার নট স্যার, ইন্ডিকেশন, 2 নাম্বার, নট ইন্ডিকেশন 2 হবে স্যার। নট ইন্ডিকেশন এটা হবে না, 2 নাম্বার নট ইন্ডিকেশন তো হবে। হ্যাঁ স্যার 2 নাম্বার হবে, নাম্বার 2 হবে স্যার। নাম্বার 2 স্যার, 2 নাম্বার নাম্বার 2 আমার শুধু রেটিনোপ্যাথি থাকলে তো ডায়াবেটিসের জন্য হচ্ছে।
2 আর নাম্বার 5 বছরের মধ্যে যদি হয় এটা তো নন ডায়াবেটিক, এটা তো আমাকে বাড়িতে করতে হবে, এটা ইন্ডিকেটেড। আর 4 নম্বর আনএক্সপ্লেইনড যদি আমার করতে হবে, করতে হবে স্যার। অ্যাকচুয়ালি ঠিক বাবা যেটা বলছে ওইটাই। যদি নেফ্রোটিক প্রোটিনুরিয়া উইথ মাইক্রো রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি আরবিসি কাজ থাকে, এটা আমরা না করলেও পারি, কারণ এটা শুধু ডায়াবেটিসের জন্য হবে। ডায়াবেটিসে কিন্তু 30% ক্ষেত্রে মাইক্রো হেমাটোসিস ডেভেলপ 30%। এবার আমরা আসি জেনারেল ম্যানেজমেন্ট অফ দি গ্লোমারুলার ডিজিজ। এটা আমাদের ইন্টারনেটের জন্য দরকার, এটার জন্য নেফ্রোলজিস্টের কাছে পাঠানোর কোনো দরকার নেই। আমরা 6টা ইস্যুকে ট্রিটমেন্ট দেবই। একটা হলো হাইপারটেনশন, প্রোটিনুরিয়া, ইডিমা, হাইপারলিপিডেমিয়া, হাইপারকোয়াগুলেবিলিটি এন্ড ইনফেকশন। হাইপারটেনশন আমরা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, যেমন ওয়েট কমানো, এক্সারসাইজ করা, স্মোকিং না করা। কিন্তু হোয়াট উইল বি দ্য টার্গেট? টার্গেট হলো বিলো 140/90, আগে 85 বলা, কিন্তু ইউটিউবে যদি 1 গ্রাম পার ডে এর বেশি হয় তাহলে কিন্তু তখন আমাদের হাইপারটেনশন 125/75 এটা টার্গেট বেল। ইউটিউবে ইজ মোর দেন 1 গ্রাম, then the target of hypertension is 125/70. And the ideal ওষুধ দেওয়ার হলো AC ইনহিবিটর অথবা ARB। এবং বলা হয় যে AC ARB একটা সুবিধা হলো এটা প্রোটিনুরিয়া ডিমিনিশ করে 40% নিজেই ডিমিনিশ করতে পারে উইদাউট ডিমিনিশ সাপ্রেশন, AC ইনহিবিটর। আর এটার একটা অ্যান্টিফাইব্রোটিক এফেক্ট আছে, ইট প্রিভেন্টস দি মেসেঞ্জিয়াল কন্ট্রাকশন। এইগুলো যে আলাদা বেনিফিট পাওয়া যায়, এই জন্য এসিটা আর এআরবিটা বেটার। প্রোটিনুরিয়া এটার জন্য আমরা জানি এসিটা আরবি দিতে হবে, এটা এফআইন আর্টারিয়াল প্রেশারটাকে রিডিউস করে প্রোটিনুরিয়াটা কমাই দেয়, এই জন্য এসি ইনহিবিটর দেওয়া, এআরবি দেওয়া যাবে। ইডিমা এটা আমরা কমনলি খুব সাংঘাতিক অনেক সময় প্রবলেমে পড়ি। আমি স্টার্ট করবো ওরাল লুপ ডাইরেক্ট, যদি রেসপন্স না পাই উইল ইনক্রিজ দি ডোজ ডাবল। No response, renal function normal, thiazide. Renal function not normal, metolazone. Metolazone মার্কেটে পাওয়া যায়, ম্যারাজোলিন আরো কি কি অনেক প্রোডাক্ট আছে, এটা আমাদের। মেট্রোলাজোন দেওয়ার সময় এটা খেয়াল রাখতে হবে, এটা এত বেশি ডায়ালিসিস করে এবং causes the electrolyte imbalance. Metolazone should be started very low dose, 5 milligram weekly, সপ্তাহে মাত্র 5 milligram, তারপর 5 milligram দিনে সপ্তাহে 2 বার, তারপর ডেইলি 5 মিলিগ্রাম, তারপরে 10 মিলিগ্রাম, সপ্তাহে 1 বার দিয়ে মেট্রোলাজোন স্টার্ট করা ভালো। এত হাইপোক্যালেমিয়া করে পেশেন্ট সহ্য করতে পারে। প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু সল্ট রেস্ট্রিকশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। এইগুলো যদি রেসপন্ড না করে দেন উইল গো ফর দি আইভি বোলাস লেসিক্স, কারণ যখন এত ইডিমা হয়ে যায় গাটও ইডিমা হয়ে যায়, লেসিক্সটা অ্যাবজর্ব করতে পারে না, বোলাস যেতে। এরপরে আমরা অ্যালবুমিন দিই, কিন্তু অ্যালবুমিন এখনকার স্টাডিগুলোতে বলতেছে এটা বেনিফিট আছে কিনা এখনো সন্দেহ, কিন্তু কিছু কিছু ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্টে অ্যালবুমিন রেসপন্ড করে। এটা তো কাজ না করলে দেন উইল গো ফর দ্য মেকানিক্যাল আল্টারনেটিভ। হাইপারলিপিডেমিয়া, স্ট্যাটিন আরম্ভ, যেসব রোগীর কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক আছে ওদের কিন্তু আমি স্ট্যাটিন দেবই, কিন্তু স্ট্যাটিন নিজে জিএনটাকে স্লো করে দিতে পারে কিনা, অথবা জিএন এর জন্য যে কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক হবে এগুলো কমাইতে পারে কিনা, এগুলো এখনো কিন্তু প্রুভ না। আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, এরকম রোগী পাওয়া যায় কিন্তু নেফ্রোটিক সিনড্রোম স্ট্যাটিন দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু স্ট্যাটিন যদি ফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপস ইন নেফ্রোটিক সিনড্রোম, রেজিস্ট্যান্ট নেফ্রোটিক সিনড্রোম না হয়, হাইপার কোলেস্টেরলেমিয়া থাকলেও স্ট্যাটিন দেওয়া উচিত না। ফ্রিকুয়েন্ট রিল্যাপসিং অথবা রেজিস্ট্যান্ট নেফ্রোটিক সিনড্রোম। ইন আদার কেসেস ইনিশিয়ালি for hypercholesterolemia in nephrotic syndrome, যেটা একটা ফিচার অফ দি নেফ্রোটিক সিনড্রোম, hypercholesterolemia should not be given। এবং যেসব রোগীকে আমরা জিএন এর জন্য ক্যালসিনিউরিন ইনহিবিটর দেব, এদিকে দেওয়ার সময় খুব সতর্ক, বোথ দিস প্রডিউস আলটিমেটলি ল্যাপ্টোমায়োলাইসিস এন্ড সিভিয়ার মাস্টার লেগ। এরকম রোগী পাওয়া যায় কিন্তু আমরা পাইছি, পায়ে ব্যথা নিয়ে আসবো। তাহলে এটা দেওয়ার সময় রোগীকে কোয়ারি করতে হবে, অথবা নেহাত দিতে হলেও পরবর্তীতে ফলো আপ করতে হবে। হাইপারকোয়াগুলেবিলিটি, আমরা এখানে 2.5 গ্রামের নিচে যদি অ্যালবুমিন থাকে, পেশেন্ট ইনক্রিজ রিস্ক অফ দি থ্রম্বোসিস ইন দ্য ভেসেলস,
কিন্তু আমরা কাদেরকে প্রোফাইলের ট্রিট দেবো? কোনো থ্রম্বোসিস নাই, পেরিফেরাল থ্রম্বোসিস নাই, পালমোনারি নাই। যাদের অ্যালবুমিন 2.5 এর নিচে, এবং আরো একটা ফিচার থাকতে হবে, প্রোটিনুরিয়া মোর দেন 10 গ্রাম, খুব ওবিস পেশেন্ট, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ থ্রম্বোএম্বোলিজম, অথবা নিউ হার্ট ক্লাস্টার 3 or 4, অথবা রিসেন্ট অ্যাবডোমিনাল অর্থোপেডিক সার্জারি অর কোরন ইম্বুলিজম, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেবো। এগুলোকে আমরা শর্ট অ্যাক্টিং দিতে পারি, অথবা আনফ্র্যাকশন হ্যাপারিন দিতে পারি। আনফ্র্যাকশন হ্যাপারিন দেওয়ার সময় ডোজ কিন্তু নর্মাল ডোজ থেকে আমরা যে 5,000 বিডি দিই, এটা কিন্তু বাড়াই দিতে হবে। কারণ যে হ্যাপারিনকে দিয়ে ভাঙে, এটা কিন্তু এক্সক্রিট হতে পারে না। হ্যাপারিন যেটা যায় এটাকে ভেঙে দেয় অ্যান্টিথ্রম্বিন 3। এই জন্য হ্যাপারিন ডোজটা একটু হায়ার রেঞ্জে দিতে হবে। রিস্ক অফ ইনফেকশন, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেরিটোনাইটিস নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমে কিন্তু কম না, কিন্তু ডিফারিং ফ্রম দি লিভার ডিজিজ ইজ দ্যাট নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমে যেটা এসবিপি হয়, এটা নিউমোকক্কাস দিয়ে হয়, আর যেটা লিভার ডিজিজে হয় এটা গ্রাম নেগেটিভ দিয়ে হয়। তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক চুজ করার সময় নিউমোকক্কার এগেইনস্ট অ্যান্টিবায়োটিকটা চুজ করতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পরও অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে রিপিটেড ইনফেকশন, এইসব ক্ষেত্রে ইমিউনোগ্লোবিন জিটা কিন্তু খুব ভালো কাজ করে, বাট ইট ইজ ভেরি কস্টলি। ইমিউনোগ্লোবিন জি লেভেল করে এটাকে আমাকে 600 মিলিগ্রামের পাশাপাশি রাখতে হবে, এবং ট্রিটমেন্টের পরে নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিনেশন দুইটাই দিতে হবে। 7টাও দিতে হবে, হেপ্টাভ্যালেন্টটা আর 23। হেপ্টাভ্যালেন্টটা দেওয়ার 8 সপ্তাহ পরে 23টা দিতে হবে। হেপ্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন দেওয়ার 8 সপ্তাহ পরে 23 দিতে হবে না। আদারওয়াইজ নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিনেশন 65 ইয়ার্স এর উপরে সব পেশেন্ট দিতে বলে। 65 ইয়ার্স এর নিচে এইসব ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট, অটো ইমিউন ডিজিজ অথবা অন্যান্য কারণে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে এখন মেনিনজোকক্কাল ভ্যাকসিনেশনও দিয়ে ফেলতে বলা হয়। আর লাইভ ভ্যাকসিনের বেলা একটা খেয়াল রাখতে হবে, যেহেতু এইসব রোগী প্রেডনিসোলন অথবা ইমিউনোসাপ্রেসিভ পায়, ডেইলি প্রেডনিসোলন ডোজ 20 মিলিগ্রামের উপরে থাকলে লাইভ ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে না। আর সাইক্লোফসফেট ক্লোরামবেসিল থাকলে এটা শেষ করার 3 মাস পরে দিতে হবে লাইভ ভ্যাকসিনটা। আর সিএনআই, ল্যাবামিজল, মাইক্রোফাইন মেমোরি থাকলে 1 মাস পরে দিতে হবে। এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা কিন্তু আমরা অনেক সময় নেগলেক্টেড ইস্যু। অল নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম শুড গেট দি ভ্যাকসিনেশন। ইভেন ভেরিসেলা ভ্যাকসিনেশন, যদি একটা নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের রোগী ভেরিসেলা রোগীর কাছাকাছি চলে আসলো, তাহলে তাকে ইমিউনোগ্লোবিন দিতে হবে। এবং নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম স্টেট পাওয়ার পর অনেক রোগী কিন্তু হার্পিক জস্টাটোসা ডেভেলপ করে যায়, এদেরকে সাইক্লোভির অথবা বেলাসাইক্লোভির দেওয়া। এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে যদি এইসব রোগী এমএমএফ পায়, এমএমএফটা সাময়িক উজ্জ্ব করে রাখতে হবে। এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নেফ্রোটিক সিন্ড্রোমের বেলায়। এটা এখন আমরা ম্যানেজমেন্ট ট্রিটমেন্ট, আমি এটা বিশেষ যাবো না, আমি 2-1টা স্লাইড দেখাই। আমি যেমন এমসিডি আমি ডায়াগনোস তো করে ফেলছি। চিলড্রেন লেভেলে 90% রেসপন্স টু দ্য স্টেরয়েড, অ্যাডাল্ট লেভেলে only 10 to 15% রেসপন্স টু দ্য স্টেরয়েড। এখন একটা প্রবলেমটা দেখেন, a 60-year-old man is admitted for nephrotic syndrome with serum creatinine 2.6 milligram. রেনাল বায়োপসি বলতেছে যে এমসিডি। অ্যাডাল্টের বেলায় এমসিডি তে সিরাম ক্রিয়েটিনিন বেশি থাকতে পারে। Which one is correct with respect to this patient? শোনা যাচ্ছে? শুনতেছো? শোনা যাচ্ছে স্যার। স্লাইডগুলো দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। তুমি একটু কথা না বললে তো বুঝতে পারবো না আছো কি নাই। দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, এই 5টার মধ্যে কোনটা তুমি নেবে? এটা এমসিডি অ্যাডাল্ট পেশেন্ট। আমি এটা দিয়ে বুঝাতে যাচ্ছি যে ওল্ড পেশেন্টের এমসিডি সিরাম ক্রিয়েটিনিন রেঞ্জ বেশি থাকে। এটা কি ইনক্রিজড সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, এটা কি কারেক্ট এই পেশেন্টের বেলায়? ইয়েস, ইট ইজ কারেক্ট। আমি বলছি যে হাইপারটেনশন এমসিডি থাকে না, কিন্তু অ্যাডাল্টের বেলায় থাকে। আরএফ ডিউ টু রেনাল ইসকেমিয়া, এটাও কারেক্ট, কারণ অ্যাডাল্টের বেলায় ডিউ টু অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ইসকেমিয়া থাকে। Proteinuria is much higher despite similar glomerular disease. যার সিরাম ক্রিয়েটিনিন নরমাল, তার চাইতে যার সিরাম ক্রিয়েটিনিন বেশি, তার প্রোটিনুরিয়া বেশি থাকে। এভিডেন্স অফ একেআই and atherosclerosis in addition to MC, যার জন্য সিস্টোলিক বিপি হচ্ছে। এবং অ্যাডাল্ট অনসেট এমসিডি তে আমরা বলি যে রেনাল ফেলিউর হয় না, কিন্তু ইন কেস অফ অ্যাডাল্ট একেআই মে ডেভেলপ। তাহলে এইটাও কারেক্ট। ইরিভার্সিবল এইটা ইনকারেক্ট। কেন ইনকারেক্ট?
এখানে একে ডেভেলপ করলে ইন্টারেস্টিংলি যদি এটা ডিজিজটা এমসিডি হয়, বায়োপসির ইম্পর্টেন্সটা অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্স হলো এই জায়গায়, যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি এমসিডি, আমি রোগীকে আগে থেকে বলে দিতে পারবো ইট ইজ রিভার্সিবল একিআই হবে, আইদার ডিউ টু দি ড্রাগস অথবা ডায়ালিসিস কয়েকটা দিলেই পেশেন্ট উইল ইমপ্রুভ এন্ড গো ফর দি নর্মাল সিরাম। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা অ্যাডাল্টের বেলায় যদি একিআই হয় ইট ইজ রিভার্সিবল। অনেক ক্ষেত্রে একিআই গুলো আলটিমেটলি ট্রান্সফার জন্য ইএসআরডি, কিন্তু এই কখনো ইএসআরডি হবে না, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এমসিডি পেশেন্ট গুলোর ফ্রিকোয়েন্ট রিল্যাপসিং হয় এবং বিভিন্ন ড্রাগ আমরা ইউজ করি, ফার্স্ট লাইন সেকেন্ড, এটা আমি বলার দরকার নেই, এই প্রবলেমটা তো আমরা জানি। A 12-year female, UTB 10 gram per day, was started on prednisolone, which responded very well. Proteinuria decreased to 250 milligram. After 9 weeks. And prednisolone was tapered. After the comifalamin, bacha rogi 12 years. After 4 years of her UTB abar bere 6.5 now. Relapsing, আমি যেটা বললাম, relapsing GN হয়ে গেল। এখন রিল্যাক্সিং এমসিডিএ হয়ে গেল। আমরা প্রথমবার তো তাকে কোনোদিন বায়োপসিও করিনি, বায়োপসি না করে আমি স্টেরয়েড দিয়েছি এবং সে রেসপন্ড করছে। সেকেন্ড টাইম আমি বলছি যে যেহেতু 90% ক্ষেত্রে ইন কেস অফ চিলড্রেন এমসি রিল্যাপস করে, এই ক্ষেত্রে রিল্যাপস করে গেছে, তাহলে রিল্যাপস করে এই এখনো আমি ফ্রিকোয়েন্ট রিল্যাপসিং আমি বায়োপসি করতে চাই না, এর মধ্যে কোনো একটা করে আমি তাকে ট্রিটমেন্ট দিয়ে ফেলতে পারি। একটা ইউরিনারি অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিন রেশিও, নিউট্রোফিল জেলাটিনাস অ্যাসোসিয়েটেড লাইপোপ্রোটিন, এটা বাওয়ালি করছে, মাইক্রোসাইট কেমোঅ্যাট্রাকশন প্রোটিন 1, CD8T, ইউরিনারি সাইটোটক্সিক T লিম্ফোসাইট অ্যাসোসিয়েটেড প্রোটিন 4। কোনটা আপনার? এগুলো নাম শুনছেন তো? নাম শুনছে এগুলো? উত্তর দাও একটু। CD8T হবে স্যার? হ্যাঁ, রাইট, ইউ আর রাইট। কারণটা হলো ইউরিনারি অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিন রেশিও আমরা করি কার জন্য? আমরা গ্লোমেরুলার না নন গ্লোমেরুলার প্রোটিনিউরিয়া দেখার জন্য। এনজিএলটা আমরা কখন করি? একিআই। আমি এই যে বায়োমার্কার গুলো আপনি করবেন এই জিনিস, এই লেসনটা দেওয়ার জন্য। যদি গ্লোমেরুলার না নন গ্লোমেরুলার হেমাটোরিয়া, ইউএসিআর করবেন। যদি এটা একিআই হয়ে থাকে এনজিএল করবেন। আর ম্যাক্রোসাইট কেমোঅ্যাট্রাকশন প্রোটিন 1 কিসে করা হয়? এটা লুপাস নেফ্রাইটিসে করা হয় একমাত্র। এটা দিয়ে লুপাস ফ্লেয়ারটা বুঝে যায়, আপনাদের প্রায় আছে এই ফ্লেয়ার পান উইথ লুপাস। এটার জন্য বায়োমার্কার হলো MCP1, একমাত্র লুপাস ফ্লেয়ারটা MCP1। লুপাসের অনেকগুলো বায়োমার্কার আছে, কিন্তু MCP1 ইজ ফর দি লুপাস ফ্লেয়ার। CD8T এটা কিন্তু পডোসাইট থেকে আসে, এটার কাজ হলো টি লিম্ফোসাইটকে অ্যাক্টিভেট করে দেওয়া, এবং রিল্যাপস হলে দেখা গেছে লিটারেচার স্টাডিতে CD8T বেড়ে যায়। আমি যদি ইউরিনারি CD8T বাইর করতে পারি, এটা কিন্তু বিদেশে হয়, তাহলে আমি ইজিলি বলে দিতে পারি ইট ইজ, আমি যেহেতু আগের বার এমসিডি আমি বাইসে করি নাই, এবারও যে রিল্যাপস হয়েছে ইট ইজ ডিউ টু এমসিডি। কিন্তু ইউরিনারি CTLA4 এটাও কিন্তু পডোসাইট থেকে আসে, কিন্তু এটা কিন্তু CD8T কে ইনহিবিট করে দেয়, এই জন্য CTLA4টা বাড়ে না। কিন্তু CD8T ডিভাইড বাই CTLA4 যদি এটা রেশিও করতে পারি, তাহলে ইট উইল বি ইনক্রিজড ইন দ্য রিল্যাপস অফ দ্য এমসিডি। তাহলে আমি কোন বায়োমার্কার কোন গ্লোমেরুলার করব, এটা বোঝানোর জন্য আমি এই প্রবলেমটা। FSGS আমি বেশি যাব না। FSGS মানে কি, যদি একটা পডোসাইট ইনজুরি হয়ে যায়, আমি এটা আগেই বলছি, যদি রিপেয়ার করা যায় তাহলে এটা এমসিডি হবে। যদি রিপেয়ার করা না যায়, পডোসাইটটা নষ্ট হয়ে গেল, তখন এটা ফোকাল সেগমেন্ট গ্লোমেরুলার। একদম সোজা কথা, পডোসাইট রিপেয়ার করতে হবে, নাহলে হবে না। এই ক্লাসিফিকেশন FSGS-টা একটা ইম্পর্টেন্ট। এখন বলা হয় যে ওয়ার্ল্ডে FSGS ইজ সুপারসিডিং দ্য IgA নেফ্রোপ্যাথি। FSGS-টা আরো আগে যাচ্ছে। এটা কি প্রাইমারি না সেকেন্ডারি? সেকেন্ডারি হলে সেকেন্ডারি কজগুলো যদি আমি এক্সক্লুড করতে পারি, রোগী ভালো হয়ে যাবে। আর প্রাইমারি হলে আমাকে বায়োপসি করতে হবে। তাহলে আমি দেখি এই প্রবলেম দিয়ে আপনি বোঝা যাবে which one of the following condition is not associated with FSGS? Morbid obesity, IgA4, sickle cell disease, HIV, low nephron number. বুঝাচ্ছে? স্লাইড দেখা যাচ্ছে তো না? স্টুডেন্ট কি সব ঘুমাই গেছে? সিকেল সেল ডিজিজ হতে পারে।
কোনটা? সিকেল সেল ডিজিজ। হ্যাঁ, এবার আমরা আসি। এই যে আমি বললাম, এই যে কজগুলো এক্সপ্লেন করতে হবে। সিকেল সেল ডিজিজে হাইপোক্সেমিয়া হয়। This hypoxemia causes FFGs. HIV infection is the yes, IgG4. কে বললো এটা? শাহানা। Very good. হ্যাঁ, IgG4. IgG4 এ কি হয়? প্রাইমারি সেল মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি হচ্ছে। IgG4 এ মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি হয় না। মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথির গ্রুপটা IgG4 এর মধ্যে পড়ে না। IgG4 রিলেটেড ডিজিজটা হয় কমন ডিজিজ। এটা অটোইমিউন হেপাটাইটিস, প্যানক্রিয়াটাইটিস, অটোইমিউন হেপাটাইটিস, yes, বিকুলিক সিনড্রোম, কোলেঞ্জাইটিস, রাইট? কে বলতেছে এটা? অনুশান স্যার। কে? অনুশান, ভেরি গুড। এইটা হলো IgG4 টা কিন্তু FFG এর সাথে রিলেটেড। এটা ইম্পর্টেন্ট হলো মরবিড ওবেসিটি, যাদের ওবেসিটি বেশি তাদের যদি FFGs হয় তাহলে আমি ট্রিটমেন্ট কি দেবো? এটা কেন হয় FFGs? মরবিড ওবেসিটি বেশি, যত বেশি ফিলিয়েশন তত বেশি FFGs। HIV ইনফেকশন কি করে এখনো বের করা হয় না, তবে এরা বলা হয় যে HIV ইনফেকশন যাদের বেশি হয় এবং যাদের এটার জন্য FFGs হয়, এদের নেফ নামে একটা জিন বেশি থাকে, নেগেটিভ রেগুলেটর ফ্যাক্টর, যার জন্য HIV ইনফেকশনের জন্য FFGs। লো নেফ্রন নাম্বার, বাচ্চা হওয়ার সময় নেফ্রন নাম্বার কম, যেমন এটা বিষয় যেমন হাইপার টেনশন, অথবা যারা মাত্র একটা কিডনি আছে, একটা কিডনি নিয়ে রোগীরা আসতে পারে। এরকম যদি রোগী আসে তাহলে এটা চিন্তা করতে হবে যে যদি নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয়, ইট ইজ লাইকলি টু বি FFGs। এবার আসে আমরা মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি। মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে, আমরা কি সব মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করব? আমি আগেই বলছি মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি মানে অ্যাডাল্ট নেফ্রোটিক সিনড্রোম, এবং মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি MCD-র পরে এমন একটা ডিজিজ, এই ডিজিজটা আপনি ভালো হয়ে যেতে পারে 20%। তাহলে আমি কেমনে আইডেন্টিফাই করবো যে ভালো হয়ে যাবে? হবে না। আমার কাছে একটা রোগী এসেছে, আমাকে এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এটা ভালো হইতে পারে, হইতে পারে না। এখন এটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে হয় তাহলে আমি আইওএনটা আগে ডায়াগনোস করতে হবে। ডায়াগনোস করতে হলে বায়োপসি লাগবে। এখন বায়োপসি তো সব জায়গায় নাই, যেমন এখন কোভিড আসার পরে এখন ইমিউনোফ্লোরেসিস হচ্ছে না, বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ইমিউনোফ্লোরেসিস না করে এমনি নর্মাল হিস্টোলজি দিয়ে আইওএন ডায়াগনোস করা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়। 20 গ্লোমারুলা না আসলে আইওএন ডায়াগনোসই করা যাবে। তাহলে আমি বায়োপসি না করে কিভাবে আইওএন ডায়াগনোস করে ফেলতে পারি, যেটা ইন্টেলিজেন্সের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এটা অ্যাডাল্ট নেফ্রোটিক সিনড্রোম আসলো, আমি বায়োপসি করবো না, কিন্তু আমি আইওএন ডায়াগনোস করবো। এই ডায়াগনোস করার জন্যই এই জিনিসটা আসছে, ফসফোলাইপেজ A2 রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি। মোর দেন 75% ক্ষেত্রে এটা পাওয়া যায়। এটা হয় আমাদের চিটাঙে হয়, PLA2 রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি চিটাঙে হয়। যাদের বায়োপসি করা যাবে না, এই রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি করে। আর থ্রম্বোস্পেন্ডিন টাইপ 1 ডোমেইন 7, এটা হয় না, এটা আমার দরকার নাই। PLA2 রিসেপ্টর যেহেতু আমি করতে পারি, আমি বায়োপসি ছাড়াও একটা রোগীকে ট্রিটমেন্ট দিতে পারি। তো আমি কি ট্রিটমেন্ট দেবো? এগুলো ইউজুয়ালি প্রাইমারি, সেকেন্ডারিতে 20% হতে পারে, নাও হতে পারে। আইএমএন এর আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো, আইএমএনটা মোস্ট লাইকলি প্রেগন্যান্সি অ্যাসোসিয়েটেড জিন গুলো আইএমএন দিয়ে প্রেজেন্ট করে। প্রেগন্যান্সি অ্যাসোসিয়েটেড জিন, সরি, এই মেলিগন্যান্সি অ্যাসোসিয়েটেড জিন, মেলিগন্যান্সি অ্যাসোসিয়েটেড জিন গুলো আইএমএন নিয়ে প্রেজেন্ট করে। মেলিগন্যান্সি যাদের থাকবে, এরা যদি নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয়, MN অথবা MCD হওয়ার সম্ভাবনা, MN হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এবং আরো একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, এই মেলিগন্যান্সি মে অ্যান্টিডেটস আইএমএন। আইএমএন এর আগেই মেলিগন্যান্সিটা চলে আসতে পারে ইন কেস অফ 10% কেসেস। 10% কেসে আইএমএন এপিয়ার করার আগেই মেলিগন্যান্সিটা চলে আসতে পারে। ইট ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং। এখন এই জিনিসটা মিলান একজন একজন করে। কোলন এন্ড লাং ক্যান্সার দিয়ে কোন নেফ্রোটিক সিনড্রোম হবে? MN মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি। হ্যাঁ, কে বললো এটা? অনুশান। কে বলছে? অনুশান। Colon and lung cancer is most likely due to the membranous nephropathy. Membranous nephropathy আরেকটা ক্যান্সার বেশি হয়, সেটা হলো ব্রেস্ট ক্যান্সার। এটা membranous nephropathy প্রাইমারি। আর শুধু লাং ক্যান্সার মেমব্রেনাস হবে স্যার। এটা শুধু লাং ক্যান্সার মিনিমাল MCD স্যার। হ্যাঁ, শুধু লাং ক্যান্সার MCD, MNO হতে পারে।
আমি যেহেতু এটা অপশন একটার সাথে একটা মিলাচ্ছি, যেহেতু এগুলো কোলোনা আছে এই জন্য আমি বললাম। লাং ক্যান্সারটা এমএনও হতে পারে, আবার শুধু লাং ক্যান্সারটা এমসি। তাহলে যদি এটা লাং ক্যান্সার রোগী নেফ্রোটিক সিনড্রোম নিয়ে আসে, আমি দুটোই সন্দেহ করবো। এগুলো তো ইন্টারনেটের কাছে যাবে, লাং ক্যান্সার নিয়ে নেফ্রোটিক সিনড্রোম নিয়ে আসবো, এমসিডি আমি ট্রিটমেন্ট দিয়ে ফেলতে পারবো। এমএন হলে আমি একটা অ্যান্টিফসফোলিপিড একটু রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি করে আমি ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিতে পারবো, আমি বায়োপসি না করেও দিতে পারবো। হজকিন্স লিম্ফোমা এমসিডি স্যার, এমসিডি এমসিডি MCD. হজকিন্স লিম্ফোমাটা এমসিডি তে বেশি হয়, হজকিন্স লিম্ফোমাটা এমসিডি তে বেশি হয়। আবার এমসিডি এমন একটা ভ্যারাইটি, হজকিন্স লিম্ফোমাটা যখন আর্লি স্টেজে থাকে তখন এমসিডি হিসেবে আসে, এটা আবার খেয়াল রাখতে হবে। হজকিন্স লিম্ফোমা ইন দ্য আর্লি স্টেজ এমসিডি হিসেবে আসে, কিন্তু হজকিন্স লিম্ফোমা ইন দ্য লেট স্টেজ অ্যামাইলোইডোসিস হিসেবে আসে। ইন্টারেস্টিং জিনিস, আর্লি স্টেজ আসবে এমসিডি হিসেবে, লেট স্টেজে আসবে অ্যামাইলোইড হিসেবে। সিএলএল এমসিডি, লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া, এমসিডি এটা হলো এফএসজিএস আর পিজি, এটা একটা আটা রাখতে হবে। এমপিজিএন একমাত্র গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস যেটা লিউকেমিয়ার সাথে রিলেটেড, আর মাল্টিপল মায়ের মধ্যে অ্যামাইলোইডোসিসের সাথে এটা বুঝতে পারছি। আর এখানে আমি একটা জিনিস ভুল বলছি, লাং ক্যান্সার বললে এই তিনটাই বলতে হবে, এগুলো যাতে হয়। আবার তোমরা ঠিক বলছো, হজকিন্স লিম্ফোমাটা মিনিমাম টেস্ট ডিজিজ, লাং ক্যান্সার কিন্তু এমএন, আইজিএ, ক্রিসেন্টিক এগুলো সবগুলো দিতে পারো। এটা আমি ভুল বলছি, হজকিন্স লিম্ফোমা তোমরা যেটা বলছো ঠিক, এটা এমসিডি। আর লাং ক্যান্সার এই তিন বেলা দিতে হয়, এমএন, আইজিএ, ক্রিসেন্টিক। তাহলে আমরা এই লাং ক্যান্সার গুলো ধরো আমরা কোন ধরনের জিএন হয়েছে এটা আগে থেকে বুঝতে পারলে, আমরা বাইসি করতে না পারলেও আমরা এক ধরনের চিকিৎসা দিতে পারবো। মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি ইজ ভেরি ভেরি রেয়ার, less than 5% in case of children. আমরা মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি একটা ট্রিটমেন্ট দিই, এটা ইন্টারেস্টের জন্য যারা ইন্টারেস্টেড তারা বলতে পারো, পন্ডিসিলি রেজিম বলি, এটা ইমিউনোসাপ্রেস যোগ করে আমরা এটা দুইবার দিতে পারি অ্যাডাল্টের বেলা, কিন্তু চিলড্রেনের বেলায় একবারে বেশি দেওয়া যায়। এই কথাটাকে হাইলাইট, চিলড্রেনের বেলায় পন্ডিসিলি রেজিম শুড বি গিভেন only once, but in case of adult it may be given twice. এই যে আমি বলতেছিলাম, এই যে PLA2 পুরো জিনিসটা দেখার দরকার নাই, PLA2 রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি যেটা আছে, এই PLA2 রিসেপ্টর অ্যান্টিবডি বাই মান্থলি করতে হবে। এটা করার পরে যদি দেখি যেটা একই থাকতে বাড়তেছে, দেন উইল গো ফর দ্য ট্রিটমেন্ট উইদাউট ডুইং বাইপসি। যদি PLA2 রিসেপ্টরটা কমে যায় অথবা অত বেশি না বাড়ে, তখন কিন্তু প্রেজেন্টেশনটা আমাদের দেখতে হবে, দেখি নেফ্রোটিক সিনড্রোম প্রেজেন্টেশন না নন নেফ্রোটিক। নেফ্রোটিক সিনড্রোম প্রেজেন্টেশন হলে আমি ট্রিটমেন্টে চলে যাবো, আর নন নেফ্রোটিক হলে আমি ওয়েট করবো আমার কোনো বেড়ে যাচ্ছে। এটা হলো আইডিয়া, PLA2 দিয়ে উইদাউট ডুইং বাইপসি ফর দি ইন্টারনেস ইজিলি করে যাবো। বাইপসি কখন করতে পারবো না, যদি কিডনি সাইজটা 9 সেন্টিমিটার 8.5 সেন্টিমিটার বলা হয়, যদি ছোট হয়, কিডনি যদি 3.5 এর উপরে থাকে, জিএফআরটা 30 ml এর নিচে থাকে, এইসব ক্ষেত্রে আমি কোনদিন বাইপসি করতে পারবো না ইন কেস অফ মেমব্রেনাস। আরেকটা সোজা জিনিস হলো, ইউটিবি দেখে আমি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করে ট্রিটমেন্ট দেবো। যদি 4 গ্রামের নিচে থাকে, ওই যে আমি বলতে 20% স্পন্টেনিয়াস, 4 গ্রামের যারা নিচে, ব্লাড প্রেশার যাদের নর্মাল, এরা কিন্তু স্পন্টেনিয়াস রেজলিউশন হয়ে যায়, এবং আপনি ট্রিটমেন্ট না দিয়ে ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর 6 months to 1 year, কেউ কেউ বলে 2 বছরও ওয়েট করতে হবে। যদি ইউটিবি 4 গ্রামের নিচে থাকে, ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ইন বাই স্পন্টেনিয়াস রেজলিউশন 4 to 8 গ্রাম। এটা আপনি প্রথম ট্রিটমেন্ট দিলেন, 6 মাস পরে দেখলেন যে না এটা 4 এর নিচে আর নামতেছে না, তাহলে আপনি ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করবেন। আর 8 গ্রামের উপরে থাকলে আপনি ট্রিটমেন্ট দেবেন। তাহলে 4 গ্রামের নিচে likely to be spontaneous resolution, and we can wait up to 2 years, 2 বছরের মধ্যে ওয়েট করতে পারি। 4 to 8 6 মাস পরে আবার দেখবো, যদি 4 এর নিচে না আমি ট্রিটমেন্ট দেবো, আর 8 থাকলে আমি ট্রিটমেন্ট দেবোই। এটা দেখেন, এটা আবার ম্যাচিং, এটা আমি এতক্ষণ যা বললাম এটা সারসংক্ষেপ, এটাতে আছে। এমসিডি ইন চিলড্রেন স্টেরয়েড কয় সপ্তাহ দেবেন, ম্যাচ করেন। এমসিডি ইন চিলড্রেন স্টেরয়েডস আমরা কয় সপ্তাহ দেবো, কয় সপ্তাহ দেওয়ার পরে আমি বলবো যে এটা রেসপন্ড করতেছে। কোন স্টুডেন্ট স্যার 12 8 weeks, right, 8 weeks at least কিন্তু এমসিডি ইন অ্যাডাল্টস এটা 8 সপ্তাহ বেশি, ইভেন আপ টু 16 weeks দেওয়ার পরে। স্যার 12 উইক, স্যার অক্সফোর্ডে 12 উইকের কথা লেখা আছে, আমরা 16 weeks বলবো, এখন রেয়াগুলো চলছে। কিন্তু যদি
পেশেন্ট কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে, অন্য কিছু ডেভেলপ করে যায়, তখন আমরা এটা ডোজ কমাবো অথবা যা কিছু করবো। কিন্তু যদি পেশেন্টের কোনো কমপ্লিকেশন না হয়, আমরা উই ক্যান ওয়েট ফর 16 উইকস। FHGS more than 80 Steroid initially ইনিশিয়ালি then আমি CNA. স্টেরয়েড দিতে পারবো, Then তারপর CNA. আমাকে পরবর্তীতে আমি যদি হয় স্টেরয়েড ছাড়াই আমাকে 6 মাস স্টেরয়েড দেওয়ার পর রেসপন্স না করলে Steroid আমি initially then আর CNA. মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি, এটা আমি ইম্পর্টেন্ট, এটা আমি বলতেছি, নেভার গিভ স্টেরয়েড অ্যাজ মনোথেরাপি ইন মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি। No benefit of steroid. Never give monotherapy as a steroid in membranous. Monotherapy হিসেবে steroid কখনো দেওয়া যাবে না, always Ponticelli regime or other regime. Monotherapy হিসেবে steroid MMF কখনো membranous nephropathy-তে দেওয়া যাবে না। এখন problem 11, it is the last problem. IMN is now considered as an autoimmune disorder with complement activation. Which antibody is responsible? এটা আমি আগে উত্তর বলে দিয়েছি। এটা কোনটা? Phospholipase. phospholipase A2 receptor, sir. কত নাম্বার? 4 স্যার। 4. হ্যাঁ, ও কিন্তু আমি এটা বলছি, এটা আমি জানি, এটা সবাই বলতে পারবে। অন্য তিনটা না কেন, এটা একটু কেউ বল। আমি ওইটা ঠিক আছে, এটা সবাই পারবে, অন্য তিনটা না কেন। Anyone from the internal medicine? আমি একটু ইন্টারনাল মেডিসিন এটা। অনুশান কোথায়? অনুশান স্যার আসি স্যার। অনুশান আসো স্যার। এই তিনটা এক্সপ্লেনেশন বলো, প্রথমটা বলতে তো পারো, প্রথমটা বলো। এটা SLE স্যার। এটা তো ANF পাওয়া যায় স্যার। ANM অ্যাডিয়াবেটিক মেমব্রেনাস কখনো বাড়ে না, কখনো বাড়বে কখনো না। অ্যান্টিবডি টু মেগালিন, এটা মামুন বলো। মেগালিন অ্যান্টিবডি মেগালিন, এটা না কেন? Anyone? Any other nephrology student? কেউ বলতে পারবা nephrology student অথবা internal medicine student? Because megalin is not found in man. মানুষের কোনো মেগালিন থাকে না। মেগালিনটা একমাত্র র্যাটে পাওয়া যায়, ইঁদুরে পাওয়া যায়, এবং ইঁদুরের উপর স্টাডি করে ওরা দেখছে যে মেগালিন অ্যান্টিবডি মেমব্রেনাস। থার্ড ওয়ান, অ্যান্টিবডি টু নিউট্রাল এন্ডোপেপটিডেজ। নাম শুনছে কিনা আমি সন্দেহ আছে অবশ্যই। নিউট্রাল এন্টিপেপটিডেজ এর এগেইনস্ট অ্যান্টিবডি, এটা কিন্তু এমএন করে এবং হিউম্যান, কিন্তু করে কাদের? দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, ওনলি ইনফ্যান্ট। এবং ইনফ্যান্টে এমএন এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে বলা হয় যে মাত্র 5টা কেস আইডেন্টিফাই হয়েছে। ইনফ্যান্টে এমএন 5টা কেস আইডেন্টিফাই হয়েছে, এবং যাদের আইডেন্টিফাই হয়েছে এদের মাদের ইয়া ছিল না, এন্ডোপেপটিডেজ ছিল না, এবং এদের মিসক্যারেজ ছিল। বলা হচ্ছে মিসক্যারেজের সময় যে কোনো কারণে যেহেতু মায়ের এন্ডোপেপটিডেজ নাই, অ্যান্টিবডি টু এন্ডোপেপটিডেজ ডেভেলপ করে গেছে এবং মা থেকে বাচ্চাতে আসছে, যার জন্য ইনফ্যান্টাইল এমএন ডেভেলপ হচ্ছে। এটা হলো এখন হলো আইজিএন, উইচ ইজ দ্য কমনেস্ট নেফ্রোপ্যাথি। এটা আমি বিশেষ কিছু এত বিরাট একটা চার্ট, এটা চার্টে যাচ্ছি না, আমি শুধু একটা জিনিস বলতে যাচ্ছি, সেটা হলো আইজিএন নেফ্রোপ্যাথি যদি 1 গ্রামের নিচে থাকে তাহলে 6 মাস পর্যন্ত কনজারভেটিভ থেরাপি দিতে হবে, এবং অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, অ্যান্টি স্ট্যাটিন, এবং এগুলো ছাড়াও এই যে ফুড যা লাগে সবকিছু দিতে হবে 1 এর নিচে থাকে। আর 1 এর উপরে থাকলে যদি নেফ্রোটিক সিনড্রোম প্রেজেন্টেশন হয়, the treatment is like MCD. 1 এর উপরে নেফ্রোটিক সিনড্রোম প্রেজেন্টেশন, ট্রিটমেন্ট লাইক MCD। আর 1 এর উপরে নেফ্রোটিক সিনড্রোম লাইক প্রেজেন্টেশন না হয় তাহলে ওদের জিএফআর দেখে আমার ট্রিটমেন্ট করতে হবে। এবং আইজিএন নেফ্রোপ্যাথি is another nephropathy which likes MCD, response to the monotherapy with steroid. It is very interesting. Only steroid দিয়ে monotherapy of the steroid IgN nephropathy response, like the MCD, like the FHGS. The FHGS, membranous nephropathy, IgN nephropathy responds with the monotherapy of the steroid. এরপরে যদি কোনো থেরাপি লাগে তখন এগুলো ট্রায়াল চলতেছে, IgN nephropathy অনেকগুলো ট্রায়াল চলতেছে, এগুলো আমি একটা ক্লাস নিয়েছিলাম, অনেক ট্রায়াল চলতেছে, এখন আমরা ট্রায়ালের রেজাল্টের উপর অপেক্ষা করতেছি। স্টেরয়েড মুখে খাওয়াই করা যায়, বুডিসোনাইড ক্যাপসুল মুখে খাওয়াইয়ে এটা একটা রেসপন্স পাওয়া গেছে, খুব ভালো রেসপন্স, যেটা স্টেরয়েড টক্সিসিটি ডেভেলপ করে না, পেশেন্ট রেসপন্স টু দি রিজলিউশন অফ দি আইজিএন মুখে খাওয়াই। বুডিসোনাইড টাইম রিলিজ বুডিসোনাইড ক্যাপসুল, MPGN, এটা একটা নটোরিয়াস জিএন, এটা একটা নতুন বের হচ্ছে নটোরিয়াস জিএন, সাইন্টিস্টরা নটোরিয়াস, এরা এখন এক একটা ক্লাসিফায়ার বাই করতেছে। ট্রেডিশনাল যে ক্লাসিফিকেশন ছিল, এটা ইন্টারনাল মেডিসিন যারা আছে ওরাও জানে,
MPGN 1, MPGN 2, MPGN 3. MPGN 1 is subendothelial, MPGN 2 হলো dense deposit, basal membrane dense হয়ে যাবে একদম। MPGN subendothelial, basal membrane হবে tram track appearance, দুইটা মনে হচ্ছে যেন দুইটা লাইন। আর MPGN 2 dense deposit, আর MPGN 3 হলো দুইটা মিক্সচার। এটা হলো ট্র্যাডিশনাল ছিল। এই ক্লাসিফিকেশন নিয়ে অনেক দিন ধরে সায়েন্টিস্টরা সন্তুষ্ট ছিল, রিসেন্টলি এসে এদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, এখন একটা নতুন ক্লাসিফিকেশন। এখন বলতে যে MPGN should not be classified traditionally. Current classification immune complex mediated হতে হবে, complement mediated হতে হবে, অথবা কোনোটাই না, কমপ্লিমেন্টও না ইমিউন কমপ্লেক্স মিডিয়েটেড আমরা জানি SLE, ইনফেকশন, ক্রায়োগ্লোবিনেমিয়া, প্যারাপ্রোটিনেমিয়া, এগুলো তাহলে MPGN টাইপ 1 আমি যেটা বললাম, অথবা টাইপ 3 যেগুলোটা হতে পারে। কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটেড নিয়ে যত গন্ডগোল হয়েছে, এটাকে ওরা দুই ভাগ করে, ডেন্স ডিপোজিট যেটাকে আগে MPGN এর ভ্যারাইটি বলতো, এখন বলতেছে যেটা কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটেড আলাদা একটা ডিজিজ, ডেন্স ডিপোজিট ডিজিজ। কেন আলাদা ডিজিজ? এটাতে C3 নেফ্রাইটিক ফ্যাক্টর থাকে, C3 নেফ্রাইটিক ফ্যাক্টর থাকে ডেন্স ডিপোজিট ডিজিজ। এই জন্য C3 যদি ডিপোজিট হয় কিডনিতে, এবং C3 ডিপোজিট যদি দ্বিগুণ ফ্রম আদার ইমিউনোগ্লোবিন, তখন এটাকে আমরা C3 ডিজিজ বলি। আমরা IgA, IgM, IgG, C3, C1 কি এই পাঁচটা আমরা ইমিউনোফোর্সে দেখি। এরপর যদি এই যে C3 ডিপোজিট ভ্যালুটা দ্বিগুণ, অন্যান্য ডিপোজিটের দ্বিগুণ, তখন এটা হলো C3 জিন, C3 গ্লোমালোপ্যাথি। এই C3 গ্লোমালোপ্যাথিটাকে দুই ভাগ করা হয়েছে, একটা হলো ডেন্স ডিপোজিট ডিজিজ, যেটা আগে MPGN 2 ছিল, আর একটা হলো C3 জিন। এই C3 জিনটা আইদার MPGN 1 হইতে পারে, অথবা MPGN 3 হইতে পারে, যেটা একটা সাবেন্ডোথেলিয়াল হইতে পারে। তাহলে আমরা যে C3 নেফ্রাইটিক ফ্যাক্টর পাই, তাহলে আমরা ডেন্স ডিপোজিট চিন্তা করি। আর C3 জিন যদি পাই, তাহলে এটা C3 নেফ্রাইটিক থাকবে না, কিন্তু C3 will be lower. There will be other mutation of the other genes, mutation of the other genes in the complement pathway, age factor এগুলো আছে, এইগুলোর মিউটেশন হয়ে যায়, এই জন্য C3 জিন হয়। এইটা হলো নতুন ক্লাসিফিকেশন of C3 glomerulopathy, which includes two types, DDD and C3 GN. MPGN এর একটা ভ্যারাইটি, MPGN এর ট্রিটমেন্ট আমি অত দূরে যাইতে চাই না। MPGN এর ট্রিটমেন্ট হলো স্টেরয়েড এন্ড ইমিউনোসাপ্রেসিভ, রিডুক্সিমেব, প্লাজমাফেরেসিস। এই কথাগুলো মনে রাখবেন, স্টেরয়েড ইমিউনোসাপ্রেসিভ, রিডুক্সিমেব, প্লাজমাফেরেসিস। C3 GN অথবা DDD, এই ক্ষেত্রে নতুন একটা ড্রাগ বেড়ে গেছে, একুলিজিমেব, যেটা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে ইউজ করতেছে। একুলিজিমেব, অ্যান্টি-TNF, একুলিজিমেব টার্মিনাল নেফ্রোটিক ফ্যাক্টর, C5 নেফ্রোটিক ফ্যাক্টরে ইয়েস্ট। একুলিজিমেব ইজ ইউজড ইন where there is DDD, অথবা এটিপিক্যাল হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, অথবা অনেক মেমব্রেন কমপ্লেক্স ব্লাডের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। তিন ক্ষেত্রে HUS, এটিপিক্যাল HUS, dense deposit disease, আর হলো when there are more membrane complex in the blood, এটা বাইরে করে, আমরা তো করতে পারি না, এই ক্ষেত্রে একুলিজিমেব ইউজ করে। আরেকটা ডিজিজ, এটা HCV-GN, এটাও নতুন, এটা নতুন থেরাপিটা নতুন বলতেছে। এটা 2019 সালে অল নেফ্রোলজিস্ট এন্ড হেপাটোলজিস্ট বসে এই থেরাপিটা ঠিক করছে। HCV নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম, নন নেফ্রোটিক দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। যদি নন নেফ্রোটিক হয়, কিডনি ফাংশন নরমাল, জাস্ট গো ফর দ্য HCV থেরাপি। নন নেফ্রোটিক, কিডনি ফাংশন নরমাল, গো ফর দ্য HCV থেরাপি। কিন্তু যদি ক্রায়োগ্লোবিনেমি সন্দেহ করা হয়, যেমন ভাস্কুলাইটিস থাকবে ক্রায়োগ্লোবিনেমিতে, কমপ্লিমেন্ট লেভেল কমে যাবে ক্রায়োগ্লোবিনেমিতে, নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম অথবা RPGN হয়, তখন কিন্তু অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি দিতে হবে। IS, যেটা স্টেরয়েড আছে, এটাও দিতে হবে। HCV কিন্তু স্টেরয়েড দিচ্ছে। আরেকটা ইন্টারেস্টিং হলো, GN এর মধ্যে ইমিউনোফ্লোরেসেন্স করে HCV অ্যান্টিজেন পাওয়া যায়, তখন কিন্তু আর অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে না। স্ট্রেট গো ফর দ্য রিডুক্সিমেব, এটা একটা নতুন আসছে। স্ট্রেট গো ফর দ্য রিডুক্সিমেব when there is histologically active HCV-GN, স্ট্রেট গো একদম। C3 গ্লোমারোপ্যাথি আমি অলরেডি বলে ফেলছি, এটা আর বলার কিছু নাই। এখন আমি আসি SLE সম্বন্ধে, আমি 2-3টা স্লাইড দেখাবো। এটা কি তোমরা জানো? তো নিশ্চয়ই জানো, ইউলার যেটা 2019 সালে যেটা বের করছে, ইউলার ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য SLE, এইটা হলো রিসেন্ট ক্লাসিফিকেশন। আগে 11টার মধ্যে 4টা, এটা আর চলবে না। এখন হলো ইউলার 2019 ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য SLE। এটার ইন্টারেস্টিংটা হলো
SLE তে কখনো ফিভার আসে নাই অ্যাজ এ ক্রাইটেরিয়া, এটাতে ফিভার ইনক্লুড করা হয়েছে এবং এটাকে স্কোরিং করা হয়েছে। হাইয়েস্ট স্কোর ইজ 10, লোয়েস্ট স্কোর ইজ 2। এই যে হাইয়েস্ট স্কোর 10 একমাত্র আছে রেনাল ক্লাস 3 or ক্লাস 4 লুপাস। 10 যদি থাকে এটা SLE। কিন্তু আগের ক্লাসিফিকেশনে ANF is a criteria. New classification ANF is not a criteria. It is an entry criteria. It has got no score. SLE হইতে হলে ANF থাকতে হবে, কিন্তু এটা কোনো স্কোরিং নেই। স্কোর হবে অন্যগুলোতে, স্কিন, ওরাল আলসার, যেমন অ্যালোপেশিয়া, যেটা আমাদের ওই ক্রাইটেরিয়াতে ছিল না, এই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে এগুলো আসবে। ডিসকয়েড লুপাস, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে রেনাল ইনভলভমেন্টের মধ্যে শুধু রাখছে প্রোটিনুরিয়া, সেল রাখে নাই। আমরা আগে যে কোনো সেলে কাজ থাকলে চলবে, এখন বলছে না শুধু প্রোটিনুরিয়া, তাও ওর স্কোরিং অনেক বেশি চাই। এবং 2 এবং 5 যদি হয় এটা 8, 2 এবং 5 এটা স্কোরিং 8, 3, 4 স্কোরিং 10, মানে 10 থাকলেই চলে। মানে যদি আপনি বায়োপসি করে কিডনি বায়োপসি করে লুপাস নেফ্রাইটিস পান ক্লাস 3, 4 এবং ANF পজিটিভ পান, আপনার অন্য ক্রাইটেরিয়া দেখার দরকার নাই। এটা হলো নিউয়ার ক্রাইটেরিয়া, ইউআর 2019 ক্রাইটেরিয়া। এটা কিন্তু এখন নতুন, এটা ইন্টারনেটের জন্য দরকার। আগে যেগুলো এসিআর অথবা স্লিস ক্রাইটেরিয়া ছিল, এগুলো স্লিসের মধ্যে 17টা ছিল, এসিআর ছিল 12টা। স্লিসের মধ্যেও একটা সুবিধা ছিল, ANF NTDS DNA পজিটিভ থেকে যদি প্রোটিনুরিয়া পাওয়া যেত তাহলে বলা হতো লুপাস নেফ্রাইটিস, ANA অথবা NTDS DNA পজিটিভ। আমরা যদি সামারাইজ করি দেখেন, এসিআর বলা হয়তো এনি 4 ক্রাইটেরিয়া, স্লিসে বলতেছে ANA আর NTDS থাকতে হবে প্লাস লুপাসের ফিচার থাকতে হবে। আর ইউলারে বলতেছে ANA পজিটিভ মাস্ট, কিন্তু ইট হ্যাজ গট নো বেরো, নো স্কোরিং বেরো, আর 10 পয়েন্ট পাইতে হবে আপনাকে। এই 10 পয়েন্টটা আপনি এখান থেকে মিলে আসেন যে মিউকোকিউটিনিয়াস, এখানে দেখেন একুট কিউটিনিয়াস 6, সাব কিউটিনিয়াস 4, ডিসকয়েড লুপাস 4। এখন একটা রোগী আসলো তার একুট কিউটিনিয়াস, আমি এমনি ফর ইন্টারেস্ট অফ ইউ লুপাসের বাইরে চলে যাচ্ছি, একুট কিউটিনিয়াস লুপাস পাইলাম, আবার আমি ডিসকয়েড লুপাস পাইলাম, তখন কিন্তু 6/10 কিন্তু ওরা বলছে একটা ডোমেনে যেটা হাই সেটাকে ধরেন, এই দুইটা যদি আপনি একত্রে পান তাহলে 6টা ধরবেন, এই যোগ করবেন 6। এই যে ওরাল আলসার, নন স্ক্লেরোজিং অ্যালোপেশিয়া, এগুলো যোগ হবে না। জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট, ওরাল আলসার আগে বলা নেই, এখন বলতে ওরাল আলসারই, এটা 2। এখানে আগের গুলো দেখেন, এখানে ওরাল আলসার আগে ছিল, এটাতে ওরাল আলসার 2 দিয়ে দিয়েছে। ইম্পর্টেন্ট ফিচার, এখানে বলছে এত ইম্পর্টেন্ট না। জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট থাকলেই 6, আর ইফিউশন থাকলে, সেরোজাল ইফিউশন থাকলে 5, পেরিকার্ডাইটিস থাকলে 6। তো এরকম যদি আপনি মিলাই, এটা সেরোসাইটিস এর মধ্যে যদি পান, এটা 6, 5, 6 আপনি সব পাই গেলেন। সেরোজাল ইফিউশন, প্লুরাল ইফিউশন পাইলেন, পেরিকার্ডাইটিস পাইলেন। এখানে 6 বা 11 হবে না, শুধু পেরিকার্ডাইটিস 6, অনেকগুলো বাদ। হেমাটোলজি অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে, এই যে এগুলো কোমস হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, এটা যোগ করছে, কিন্তু যেটা আগে এসিআর ক্রাইটেরিয়া ছিল না। এবং এগুলো 4, 3 এখানে কেটে অবস্থা টাইট করে দিচ্ছে, 4, 3, 3 এগুলো 10 হলেও যেটা বেশি, এখানে যদি আমরা সবগুলো পান হিমাটোলজির মধ্যে যেটা বেশি 4 হলাম, শুধু সেটা ধরতে পারবে, অন্যগুলো ধরা যাবে না। অন্যগুলোর মধ্যে 6 আসতে হবে, তাহলে 6, 4, 10 যদি হয় প্লাস ANF পজিটিভ, ইট ইজ SLE। দিস ইজ দ্য নিউয়েস্ট, এরপর আর আসা নেই। এই SLE ক্লাসিফিকেশনটা সেই 1974 সালে যে আরম্ভ হয়েছে, এটা ভাঙতে 95, 97, 2012, 2019 সালে এসে আমরা এখন রেস্ট আছি। আর যদি ওরা বাইর না করে তাহলে বাঁচিয়ে, বাইর করলে আবার উঠে যেতে হবে। 15 তো আসছিল স্যার একটা, আমি বলছি হ্যাঁ 15 তো স্যার একটা আসছিল, হ্যাঁ 15 তে একটা আসছিল, এটা হলো আমেরিকান নিয়ে, এটা ওটা স্যার ওই 15টা রিভাইস আর ক্রাইটেরিয়া যেটা আসছিল। 16 তে যেটা আসছিল একটা, এটা হলো প্যাথোলজিস্টরা করছিল, ওইটাও বাদ দিছে, হ্যাঁ। বাদ দিয়ে এখন লেটেস্ট হলো এটা। আর SLE যে ট্রিটমেন্ট, আমি ট্রিটমেন্টটা এখানে আনছি কারণ হলো SLE ট্রিটমেন্ট আপনারা সবাই জানেন। একটা জিনিস হলো ক্লাস 1, ক্লাস 2 তে কোনো ইমিউনোসাপ্রেসিভ লাগবে না, ক্লাস 3 থেকে ইমিউনোসাপ্রেসিভ লাগতেছে। এখন কত বছর আপনি ইমিউনোসাপ্রেসিভ, ইট ইজ এ ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেন, FAQ, কত বছর দেবেন? এখন এই যে ইউলারা বলতেছে অ্যাটলিস্ট 5 ইয়ার্স, কিন্তু আগে যেগুলো ছিল ওরা বলে 2 বছর ইমিউনোসাপ্রেসিভ আর 3 বছর প্রেডিসোলন চালান। এখন ওরা বলছে অ্যাটলিস্ট ইমিউনোসাপ্রেসিভ যদি মেইনটেনেন্সও থাকে তাহলে 5 বছর চালান, ইভেন লাইফ লং চালাতে দিতে পারে। আর ক্লাস 5 এর বেলায় একটা আলাদা ডিফারেন্স, ক্লাস 3 এর মতো 4 এর মতো করতে পারবেন, কিন্তু ক্লাস 5 এর বেলা আপনি ইচ্ছা করলে
ইনিশিয়ালি সাইক্লোস্পোরিন দিয়ে দিতে পারেন। আপনি ইচ্ছা করলে ইনিশিয়ালি অ্যাজাথাইপ্রিন দিতে পারেন, যেটা আইসোলেটেড অ্যাজাথাইপ্রিন কোনো ডিজিজেই দেওয়া হয় না, সবগুলো কিন্তু মিক্সচার। একমাত্র ক্লাস 5 লুপাস নেফ্রাইটিস যেখানে ইন্ডাকশন ফেজে অনলি অ্যাজাথাইপ্রিন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হয়। গরিব রোগী এমএফ কিনতে পারতেছেন, সাইক্লোভাসমিন দিতে পারতেছেন না, সাইক্লোস্পোরিন আরো পরের কথা, স্টার্ট হইতে গিয়ে অ্যাজাথাইপ্রিন এটা আপনি ইজিলি স্টার্ট করতে পারেন। আর ক্লাস 6 এর বেলায় কোনো ইমিউনোসাপ্রেসিভ দেওয়া যাবে না, ইউ জাস্ট ফলো। এটা হলো একদম স্ক্লেরোজিং ভ্যারাইটি, এটাতে কোনো কিছু দেওয়া যাবে না। আমি এই জন্যই সাইড করেছি। অনেক সময় দেখা যায় এত কিছু দিচ্ছি আমরা, কিন্তু ট্রিটমেন্ট রেসপন্ড করতেছে না। যদি ট্রিটমেন্ট রেসপন্ড না করে, এটা নাম বলছে ওরা রেজিস্ট্যান্ট রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসিড। রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসিড এটা নতুন নতুন কিন্তু জিনিস ট্রিটমেন্ট। রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসিড ট্রিটমেন্ট এটা নতুন। রিফ্র্যাক্টরি অ্যাসিড ওরা বলতে 5টা স্টেজে আপনাকে দেখতে হবে। প্রথম স্টেজে আপনি দেখেন যে সে ড্রাগগুলো ঠিকভাবে খাইছে কিনা। ড্রাগ ঠিকভাবে খাইতে তাহলে আপনি বায়োপসি করেন, বায়োপসি করে ক্রনিক এবং একুট ক্রনিসিটি ইন্ডেক্স যেগুলো আছে এগুলো দেখেন। যে রোগী এমএমএফ পাইতেছিল তাকে সাইক্লোভাসমিন দিতে হবে, অথবা যে রোগী সাইক্লোভাসমিন পাইতেছিল তাকে এমএমএফ এর জন্য। আরেকটা থেরাপি হলো যেটাকে বলে মাল্টি টার্গেট থেরাপি। 3টা ড্রাগ একত্রে দিতে হবে, এমএমএফ, ট্যাক্রোলিমাস, স্টেরয়েড। 3টা ড্রাগ, 3টা ড্রাগের কাজ 3 জায়গায়, এই জন্য মাল্টি টার্গেট। 3 জায়গায় সে রেসপন্ড করবে, এমএমএফ ও দেবেন, ট্যাক্রোলিমাস ও দেবেন, স্টেরয়েড ও দেবেন। এটাতে যদি রেসপন্ড না করে, দেন গো ফর দি প্লাজমাফেরেসিস এন্ড রিটুক্সিম্যাব। রিটুক্সিম্যাব তো এখন ইজিলি ইউজ হয়। তাহলে এডিয়ারেন্স না থাকলে বায়োপসিতে যাব, বায়োপসি করার পরে যদি ক্রনিসিটি চেঞ্জ হয় তাহলে আমি ওইভাবে চেঞ্জ করব। আর যদি এমএমএ পাই থেকে সাইক্লোভাসমিন না পাই, অথবা আমি মাল্টি টার্গেট থেরাপি দেবো। মাল্টি টার্গেট যদি কাজ না করে রিটুক্সিম্যাব এবং প্লাজমাফেরেসিস দেবে। দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি রিফ্র্যাক্টরি লুপাস। আমার শেষ স্লাইড এটা। আমার মনে হয় তোমাদের অনেক বিরক্ত হয়ে গেছে, অনেক সময় হয়ে গেছে বোধ হয়। সামারিতে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, স্টেরয়েড মনোথেরাপি যেটা মনে রাখতে হবে, এমসিডি, এফএসজিএস, আইজিএনএফ প্রভৃতি। এমপিজিএনএফ শুধু যদি ফ্লেয়ার হয়, এটা তো কিন্তু আইসোলেটেড মনোথেরাপি দেওয়া যায়। সাইক্লোভাসমিন সিএনআই, এমসিডি অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে স্টেরয়েড না দিয়ে দিতে পারেন, কারণ স্টেরয়েড দেওয়ার পরে যাদের সাইকোসিস ডেভেলপ করবে, যাদের ম্যালিগন্যান্ট ওবেসিটি, যাদের এবিএন আছে, এভাস্কুলার নেক্রোসিস আছে, যারা পছন্দ করতেছেন এটা খাওয়ার জন্য, যাদের ক্যাটারাক্ট আছে, ওইসব ক্ষেত্রে আমরা আইদার সাইক্লোভাসমিন সিএনআই দেবো, স্টেরয়েড দেবই না, স্টেরয়েড ছাড়া। নো সাইক্লোভাসমিন ইন এসআরএমএস, স্টেরয়েড রেজিস্ট্যান্ট নেফ্রোটিক সিনড্রোমে সাইক্লোভাসমিন দেওয়া যাবে না। গো ফর দি সাইক্লোস্পোরিন, কাজ না করলে এমএমএফ। নো সাইক্লোস্পোরিন, আইজিএনএফ প্রভৃতি সাইক্লোস্পোরিনের কোনো ভ্যালু নাই। একমাত্র দেখেন সব নেফ্রাইটিসে রিটুক্সিম্যাব, সাইক্লোস্পোরিন আছে, কিন্তু আইজিএনএফ এই দুটো হবে না, দেওয়া যাবে না। সাইক্লোস্পোরিন আগে বলছি, ক্লাস 5 লুপাস অথবা এফএসজিএস ও দিতে পারেন। নো অ্যাজাথাইপ্রিন এমসিডি, এমসিডি তে কিন্তু রেসপন্ড না করলেও এমএমএফ, সাইক্লোস্পোরিন এগুলো যাইতে পারবে, ইভেন অ্যালবেন্ডাজল, বাট নট অ্যাজাথাইপ্রিন। ক্লাস 5 লুপাস অ্যাজাথাইপ্রিন দেওয়া যায়। অ্যান্টি কমপ্লিমেন্ট আমি যেটা বলেছি, একুলিজিমেব দেওয়া যায়। কিন্তু ক্লাস 5 লুপাস ডিপেন্ড হতে পারে নন নেফ্রোটিক, নেফ্রোটিক। নন নেফ্রোটিক জিএন যদি বলে সবসময় সন্দেহ করবেন এফএসজিএস, মেমব্রেনাস লুপাস, নন নেফ্রোটিক। এমসিডি অলওয়েজ নেফ্রোটিক, নন নেফ্রোটিক থাকে না, এটা নেফ্রোটিকই থাকে। তাহলে এই নন নেফ্রোটিক লুপাস 5 এটার ট্রিটমেন্ট আমি দেবো কিনা, দিলে কয় মাস দেবো, অথবা না দিয়ে দেখবো কিনা, তারপর আমি ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করবো কিনা, এটা এখনো ডিসাইডেড না। কেউ একদম 250 মিলিগ্রাম ইউটিউবি এটা তো দেয়, আবার কেউ বলে নন নেফ্রোটিক 3.5 গ্রামের নিচে আছে, আমি 3 মাস ওয়েট করবো, যদি রেসপন্ড না করে দেন উইল গো ফর দি ইমিউনোসাপ্রেসিভ। আর কেউ ইনিশিয়ালি যেটা হবে দিয়ে দিন। মাল্টিপল কোর্সেস অফ রিডিউসিং এমসিডি, আইএমএন যেহেতু ফ্রিকোয়েন্ট রিল্যাপস করে, আইএমএন 2বারের পর 3বার রিল্যাপস হয়, 3বার রিল্যাপস হলে তো আপনি তার এই দিতে পারতেছেন না, পন্ডিসেলের রেজিম দিতে পারতেছেন না, তখন আমরা কি করবো, তখন রিডুক্সিম্যাব দিই। আবার দেখা গেছে রিডুক্সিম্যাব সপ্তাহে একটা করে 4 সপ্তাহ দিলেই মোটামুটি পেশেন্ট রেসপন্ড করে। 375 মিলিগ্রাম পার স্কয়ার মিটার রিডুক্সিম্যাব ম্যাপথেরা নামে পাওয়া যায়, ইটস মার্কেটে অ্যাভেলেবল, বাংলাদেশে রিউমাটোলজিস্টরা খুব ইউজ করে, এটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। আর এমএমএফ আমি অ্যাজাথাইপ্রিন এমসিডি, আর এমএমএফ হলো আইজিএমএন,
এখন দিয়ে কোনো লাভ হয় নাই, দিলে স্টেরয়েড সহ দিতে হবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। 1.5 ঘন্টা লাগাই ফেলছি। কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। ঘুমাইতেছে নাকি সবাই? থ্যাংক ইউ স্যার। না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দাদা। সবাই ঘুমাইতেছে মনে হয়, 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। থাকলে বলো। বোরিং লাগছে। সবাই শুরু করার আগে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম দাদা। I want comment from the professor Sujat Pal. না কমেন্ট না, আমি এটা জানার জন্য যে আমি নেফ্রোটিক সিনড্রোমের প্রাইমারি সেকেন্ডারি কজের মধ্যে আমি হয়তো মিস করছি ওই সময়, হয়তো বা ডায়াবেটিসটাকে আমি দেখতে পেলাম না। এটা কি কমন 4টা কজের মধ্যে ডায়াবেটিসটা আসবে দাদা? এটা আছে ডায়াবেটিস আছে। আমি বলছি ক্রনিক ডিজিজ যেটা, একটা ক্রনিক ডিজিজের মধ্যে ডায়াবেটিস, অ্যামাইলোইডোসিস এগুলো পড়বে ক্রনিক ডিজিজের মধ্যে। আমি আলাদাভাবে বলি না এটার মধ্যে আছে। আর একটা হচ্ছে দাদা যে ইন্ডিকেশন অফ রেনাল বায়োপসি, আমার কনসেপ্ট ছিল যে 500 মিলিগ্রামের বেশি হলে, এখানে আপনি এটাকে তাহলে চেঞ্জ হয়েছে মনে হয় না, 1 গ্রাম দেখিয়েছেন আপনি। এটা আমি বইয়ের কথা বলছি আর কি। আচ্ছা ঠিক আছে। 1 গ্রামের উপরে হলে এটা বলতে হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ দাদা। এটা আমরা ইন্টারনাল মেডিসিন যারা আছে এদের জন্য খুব একটা কঠিন হয় নাই। কি বলো সুযোগ? না এটা তো একদম ডিটেইলস, এর থেকে আর ডিটেইলস হয় না। না বেশি বলতে পারবো না তো, প্রবলেম ওদের কোসে ওদের মনে থাকার সুবিধার জন্য, যে রোগীর কথা চিন্তা করবে। বুঝতে অসুবিধা হয়, 2-1টা কোশ্চেন করুক না দাদা। হ্যাঁ আমি বলতেছি তো, যে বুঝতে অসুবিধা হয় প্রশ্ন করো না। স্যার সিদ্ধার্থ বলতেছিলাম স্যার। বলো সিদ্ধার্থ। হ্যাঁ বলো স্যার। এই যে টার্গেটেড থেরাপি ইন রিফ্র্যাক্টরি লুপাস নেফ্রাইটিস, স্যার একটু আরেকবার একটু বলেন স্যার। টার্গেট থেরাপি হলো যখন রিফ্র্যাক্টরি এসএরি লুপাস নেফ্রাইটিস। জি স্যার। আমরা আইদার এমএমএফ টেস্ট করি, এখানে এমএমএফ সাথে ট্রাইকোলিমিস্টন যোগ হয়ে যায়। ও আচ্ছা। দুটাই কিন্তু ডোজ কম থাকে। 3 গ্রামের জায়গায় 2 গ্রাম দেওয়া হয়, ট্রাইকোলিমিস্টটা 0.5 মিলিগ্রাম বিডি দেওয়া হয়, প্লাস স্টেরয়েড 40 মিলিগ্রাম স্টেরয়েড দেওয়া হয়। এটা হলো টার্গেট থেরাপি। 3টা ড্রাগ 3 টার্গেটে কাজ করবে। সিএনআই গুলো একটা সুবিধা হলো এটা নন ইমিউনিয়া প্রোটিনুরিয়া কমাই দেয়। আচ্ছা। স্যার আমি ডাক্তার সুলাইমান স্যার। স্যার ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথিতে আমরা কখন বায়োপসি করি? স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার মনে নেটওয়ার্ক চলে গেছে। স্যারের কানেকশন মনে হয় হয়ে গেছে। আরিয়ান রেজ হ্যান্ডটা যাচ্ছে না কেন? রেজ হ্যান্ড হয়ে গেছে তো, এটা নামাতে চাচ্ছি হাতটা। দাদা একটু আনমিউট করে। হ্যাঁ স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বল। স্যার ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথিতে আমরা কখন বায়োপসি করি? হ্যাঁ বলো। ওই যে আমি এটা বলছি তো, ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি বায়োপসি ইন্ডিকেশন গুলো বলছি না। যদি টাইপ মানে বায়োপসি ইন্ডিকেশন যদি রেটিনোপ্যাথি না থাকে, শরীরের মধ্যে থাকতে, যদি গ্রস প্রোটিনুরিয়া থাকে এবং ডিউরেশন 5 বছরের কম হয়, টাইপ 1 এর বেলা। আর টাইপ 2 বেলা রেটিনোপ্যাথি ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, বিকজ রেটিনোপ্যাথি ইজ মোর প্রমিনেন্ট ইন দ্য টাইপ 1। যদি মনে হয় যে কোনো সিস্টেমিক ফিচার আছে তাহলে করা যায়। আর যদি আরবিসি কাস্ট পাওয়া যায় তাহলে বায়োপসি করা যায়। কারণ আরবিসি কাস্ট ইজ ইউজুয়ালি অ্যাবসেন্ট, বাট সাম আরবিসি মে বি প্রেজেন্ট ইন দ্য ডায়াবেটিস। এখন বলা হয় যে 30% কেসেস অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস মে হ্যাভ আরবিসি ইন ইউরিন অ্যানালাইসিস। কিন্তু আরবিসি কাস্ট যদি পাওয়া যায় তাহলে এটা লাইকলি টু বি আদার দেন ডায়াবেটিস, নন ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ, তখন বায়োপসি করা হয়। কারণ ডায়াবেটিস গুলো ইন্টারেস্টিং হলো একই রোগীর মধ্যে ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ থাকতে পারে আর নন ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ থাকতে পারে। তোমার যদি সন্দেহ হয়ে যায় তাহলে বায়োপসি করতে হবে, কারণ ফর টু এক্সক্লুড দি নন ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ। এরকম কোনো, কিন্তু এটা প্রবলেমটা হলো এডুকেট ম্যাটেরিয়াল থাকতে হবে, না হলে কিন্তু নন ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ ধরা পড়বে। কারণ ডায়াবেটিসের বেলায় জিএস, মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি, মেমব্রেনোপ্রলিফারেটিভ জিএন, এই 3টে ভ্যারাইটি হলো কমন, মেমব্রেনাস, এফএসজিএস আর মেমব্রেনোপ্রলিফারেটিভ। আদব স্যার, আমি ডাক্তার মর্জিন স্যার। আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে? আমি ডাক্তার মর্জিন স্যার, একটা প্রশ্ন ছিল স্যার আমার। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ
স্যার ওই একটা 30-year-old ফিমেল যদি হাইপারটেনশন, ইডেমা এবং হিমাচুরিয়া নিয়ে আসে, আপনি যে বলছিলেন 4 উপর যদি ক্রিয়েটিনিন হয় তাহলে আরপিজিএন সাসপেক্ট করার জন্য, আমি কি এরকম একটা সিনারিও নিয়ে আসলে একটা তার হয়তো প্রাইমারি ডায়াগনোসিস জানি না অ্যাসিলি আছে কিনা বা অন্য কিছু আছে কিনা, তো সে 4 সিরাম ক্রিয়েটিনিন নিয়ে হাজির হলো, তার হাইপারটেনশনে পেলাম, ইডেমা পেলাম এবং হিমাচুরিয়া পেলাম, আমি কি আরপিজিএন সাসপেক্ট করবো কিনা স্যার? আরপিজিএন যদি তোমার সাসপিশন হয় তাহলে সাসপিশন করে তুমি ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করে দাও। 3টা ডোজ মিথাইলপেনিসিলিন মানে রোগীর কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু সেলুলার কিসেনটা যদি সেলুলার কিসেন ফাইব্রাস কিসেন হতে 1 সপ্তাহ থেকে 6 সপ্তাহ বলছে, ফাইব্রাস হলে তুমি রিভার্স করতে পারবে না। তুমি পেনিসিলিন দিয়ে তাড়াতাড়ি বায়োপসিটা করে ফেলো। সিরাম ক্রিয়েটিনিন 8 থাকলেও বায়োপসি করা যায়। বায়োপসি ইজ নট কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ফর দিস সিরাম ক্রিয়েটিনিন। অন্যান্য ফিচার হাইপারক্যালেমিয়া না থাকলে, প্রেশার ঠিক থাকলে, বিটিসিডি ঠিক থাকলে, ইউ ক্যান গো ফর দি বায়োপসি। বেটার ইউ ক্যান expose the patient to the hemodialysis, ডায়ালিসিস চলতে থাকবে, তার বায়োপসি করে ফেলবো। কিন্তু তুমি মিথাইলপেনিসিলিন দিয়ে ফেলো, দখলে একটা ডোজ দিয়ে আর দেবে না। যদি দেখো যেটা আরপিজিএন না, ইট ইজ জাস্ট এন একেআই। আমাদের কনফিউশন হয়তো আরপিজিএন না একেআই, যদি দেখা যায় যে একেআই, তখন আমরা এটা দেবো না। যদি বেশি কনফিউশন থাকে তাহলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আপনি আমার কনফিউশনটা বলছেন স্যার। আমি যদি একেআই হয় আমি কি মিথাইলপেনিসিলিনে যাব নাকি ডায়ালিসিস যাব? ডায়ালিসিস দিয়ে কি মিথাইলপেনিসিলিন যাব কিনা? না, মিথাইলপেনিসিলিন দেওয়ার পরে যদি মনে হয় যে আরপিজিএন না, stop the methylpenicillin, go for the dialysis and other things. Thank you, sir. স্যার আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো? ডিকে ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ স্যার একটু যদি বলতেন স্যার, কখন বলবো স্যার? ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ বলতে স্যার আমরা কখন বলবো? ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ স্যার। ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ কখন বলবা? ওই যে জি স্যার, এটা হলো ডায়াবেটিক কিডনি। তো মানে প্রথম তো সিনারি তো ডায়াবেটিস মেলাইটাস, কেমন? টাইপ 1 এর ক্ষেত্রে 5 বছর পার হতে হবে। টাইপ 2 এর ক্ষেত্রে যে কোনো সময়, এট দি ডায়াগনোসিস, এট দি বিগিনিং। এটার একটা জিনিস থাকতে হবে তার। 2 নম্বর হলো তার প্রোটিনুরিয়া, মাইক্রোএল। আমরা ডায়াবেটিস ক্লাসিফিকেশন করছি না, ওই ডায়াবেটিস যেটা স্টেজিং করছি, স্টেজ 1, 2, 3। স্টেজ 1 আর 2 তে হয়তো প্রোটিনুরিয়া থাকবে না, স্টেজ 3 তে গিয়ে কিন্তু প্রোটিনুরিয়া থাকবে। এবং ডায়াবেটিসের বেলা যখনই প্রোটিনুরিয়া আসবে তখন সিরাম ক্রিয়েটিনিন বাড়বে, মাইক্রোঅ্যালবুমিন থাকবে। যেটা মাইক্রোঅ্যালবুমিন থাকে এবং সিরাম ক্রিয়েটিনিন বেশি, ওই যেটা বললাম ডায়াবেটিস, তাহলে ডায়াবেটিসের প্রতি তোকে সন্দেহ করতে হবে। এর সাথে অন্য যেমন ডায়াবেটিস নিউরোপ্যাথি অ্যাসোসিয়েশন আছে, নিউরোপ্যাথি অ্যাসোসিয়েশন থাকে, তাহলে ডায়াবেটিস হিসেবে ট্রিটমেন্ট দেওয়াটাই উচিত, হাইলি সাসপিশন না। স্যার আদব স্যার, স্যার মেরিনা বলছিলাম। আর কোনো প্রশ্ন? স্যার আদব স্যার, স্যার মেরিনা বলছিলাম। স্যার আদব স্যার, স্যার সুজাত পাল স্যারকেও আদব স্যার। স্যার আসলে সুযোগটা না নিয়ে পারলাম না, মনে হচ্ছে অনেকদিন পর সবার গলা শুনতে পাচ্ছি। স্যার মানে প্রথমে বলতে চাই স্যার, আমি মানে এই সেশনে ঢুকে খুব রাউন্ডটা মিস করছিলাম স্যার আপনার, বিশেষ করে প্রবলেম গুলো দেখে স্যার খুব মিস করছিলাম আর কি স্যার। এবং মনে হচ্ছে যে এখন যারা আছে স্টুডেন্ট, ওরা আসলেই স্যার অনেক মিস করছে। 1, 2 হচ্ছে স্যার মুয়াজ্জেম ভাইকে আপনি যেটা বললেন যে এরপরে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিবা, কিন্তু স্যার আজকে আপনি যেভাবে পড়ালেন, এটা যদি স্যার ইন্টারনিস্টটা ভালো করে শুনে থাকেন, ওনারা আমাদের কাছে আর রোগী পাঠাতে হবে না স্যার। স্যার এবার আমার সবাই এতগুলো রোগী তো তোমরা চিকিৎসা রোগী পাই যাবার, 17 কোটি মানুষ তো রোগী পেয়ে যাওয়া। স্যার আমার একটা ছোট কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে স্যার এমসিডি পেশেন্ট স্যার মানে 90% তো রিল্যাপস হয়, তো অ্যাডাল্ট হওয়ার পরে যখন আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে, আমরা যদি স্যার বায়োপসি করতে না পারি, ইউরিনারি CD80 করব স্যার, এটা কি আমাদের এখানে অ্যাভেলেবল? CD80 বাইরে হয় আমাদের চিরাঙে। আমি মাহমুদকে একবার বলছি, মাহমুদ বলছে এটা অ্যাভেলেবল, এটা আনতে পারবে সে। কোনো কেউ যদি থিসিস করতে চায় এমসিডি দিয়ে, এটা কিন্তু এটা ভালো একটা বায়োমার্কার CD80। স্যার আমি এটা জানতে চাচ্ছিলাম আর কি যে স্যার এটা যদি স্যার মানে আমরা যদি আনাতে পারি বা মানে কোন ল্যাব কি স্যার ইন্ডিয়া পাঠিয়ে করে এটা স্যার? না, এটা পাওয়া যায়। মাহমুদের সাথে যোগাযোগ করো তোমরা, মাহমুদ বলছে এটা পাওয়া যাবে। আচ্ছা স্যার, এটা দিয়ে তাহলে আমরা একটা
কি সিস্টেম রিল্যাপস প্ল্যান গুলো করতে পারি রিল্যাপস, স্যার? only relapse, রিল্যাপস not বুঝতে initial পারলাম। presentation, হ্যাঁ রিল্যাপস স্যার। স্যার আরেকটা only প্রশ্ন হচ্ছে স্যার, relapse. স্যার এমসিডি ইন অ্যাডাল্ট এরা তো স্যার হাইপারটেনশন বা রেনাল ফেলিউর নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। এখন স্যার আমি যদি কোনো পেশেন্ট, অ্যাডাল্টের বেলায় হ্যাঁ স্যার ওনারা যদি স্যার হাইপারটেনশন নিয়ে আসে, এরপর পেশেন্ট যদি স্যার অন ট্রিটমেন্ট রেমিশনে চলে যায়, তখন হাইপারটেনশনের আউটকামটা কি এক্সপেক্ট করবো স্যার? মানে হাইপারটেনশনের হাইপারটেনশনটা কমে যাবে না, কমে এটা যাবে। এটা এই রোগীগুলোর হাইপারটেনশনটা কমবে না কিন্তু পুরোপুরি ভাবে। কাদের হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে? দোজ পেশেন্ট হুইচ ডেভেলপ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস, আচ্ছা আচ্ছা। এই জন্য এদের হাইপারটেনশন ট্রিটমেন্টটা কিন্তু চলতে মানে চালাতে হবে আর কি। মানে এদের হাইপারটেনশন প্রোটিনিউরি, একটু নর্মাল হয়ে যাবেটা আমি এরকম রোগী পাই নাই বলতে পারবো না, কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু প্যাথোজেনেসিস জি এটা স্যার, ওদের ওষুধ লাগবে। মানে এটা মানে আর এটা স্যার ক্রনিক অ্যাডাল্টের হাইপারটেনশন বেলায় হয়ে কিন্তু যাবে। চিলড্রেনের বেলায় রিল্যাপস হবে 90%, অ্যাডাল্টের বেলায় কিন্তু 50%। স্যার যারা চিলড্রেন অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে ওদের তো স্যার আবার হতে পারে না স্যার, ওটা কি 50% না হ্যাঁ, 90%? যারা চিলড্রেন থেকে অ্যাডোলেসেন্ট হয়ে অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে এদের প্রগনোসিস আবার খারাপ বলা হয়। খারাপ বলা এবং হয় এটা স্যার। এটা একটু একটু খারাপ প্রগনোসিস বলা হয়। যে স্যার এই যে এমনি আমরা বলি যে এমসিডিটা কেউ 16 বছর বলে, কেউ 20 বছর বলে মে রিল্যাপস। আচ্ছা এরপরে আপ যদি টু রিল্যাপস 16 to স্যার 20 তখন স্যার এরপরে হ্যাঁ রিল্যাপস হলে স্যার কোনো পেশেন্টের ধরেন এমসিডি মানে চাইল্ডহুডে স্যার 5-6 বার রিল্যাপসের হিস্ট্রি আছে, এরপরে সে ভালো ছিল, এরপরে এখন সে এন্টার করছে স্যার অ্যাডাল্ট এজে, যেমন স্যার এখন তার এজ 30, তো ও যখন আবার হ্যাঁ প্রেজেন্ট করবে স্যার অ্যাডাল্ট হতে তখন পারে। তখন স্যার এটা আমি একটা ক্রাইটেরিয়া, হু ফ্রিকোয়েন্ট রিল্যাপসেস ডেভেলপস এমসিডি ইন অ্যাডাল্ট। অ্যাডাল্ট। জি স্যার, তো ওখানে কি স্যার আমরা আবার বায়োপসি যদি করতে না চায় পেশেন্ট, তখন CD80 আমাদের একটা অপশন। আর স্যার এখানে আমার যদি বায়োপসি কোনো কখন কোনো আসবে? সন্দেহ না থাকে এরকম ফ্রিকোয়েন্ট রিল্যাপসিং এর মধ্যে অন্য সেকেন্ড লাইন থেরাপিতে চলে যেতে হবে, সেকেন্ড লাইন সেকেন্ড থেরাপি লাইন মানে ট্রিটমেন্টে চলে যেতে হবে। মানে স্টেরয়েড না দিয়ে স্যার ইমিউনোসাপ্রেসিভে যেতে হবে স্যার। এখানে সেকেন্ড লাইনে চলে যেতে হবে, স্টেরয়েড লো ডোজও দিতে হবে, সেকেন্ড লাইনে চলে যেতে হবে। মানে কিন্তু স্যার আমাদের এখানে মনোথেরাপি, যেটা আমরা ভুল করি, ইন্টারনাল মেডিসিন যারা আছে এরও বোধহয় ইয়া করে, এমসিডি কিন্তু ট্রিটমেন্ট লো ডোজে 0.25 মিলিগ্রাম পার কেজি, ইউ শুড কন্টিনিউ আপ টু 9 মান্থস। জি স্যার 9 মাস দিতে হবে, অল্টারনেট ডেতে 1 মাস দিয়ে আস্তে আস্তে কমাই 3 মাসে এসে 0.25 মিলিগ্রাম করে পার কেজি করে 9 মাস পর্যন্ত চালা যেতে হবে। এরকম কিন্তু আমি যেটা রোগী পাইছি ওইগুলো ভালো হয়েছে, মানে আর রিল্যাপস করে নাই, আমি ওষুধ বন্ধ করি নাই, 9 মাস পর্যন্ত লো ডোজে চালাই গেছি। জি স্যার। স্যার অ্যাডাল্টও তাহলে আমরা এরকম 9 মাস এটা হলো চালিয়ে যাব স্যার ইন্ডিয়ার মধ্যে কিছু স্টাডি করছে, বাচ্চাদের। ইন্ডিয়াতে কিছু স্টাডি করছে 18 মাস, হ্যাঁ জি স্যার, জি স্যার। ইউরোপের স্টাডি হলো 9 মাস। স্যার এদেরকে যদি কোনো কারণে আমি অল্টারনেটিভ ড্রাগ দেই, যদি স্টেরয়েড মানে আর কারো প্রশ্ন ইনটলারেন্সের আছে? জন্য, স্যার তখন কি স্যার এমএমএফ দিলাম, স্যার এমএমএফ আমরা কতদিন চালাবো? এমনিতে লেখা আছে 1 বছর থেকে 2 বছর। এমএমএফ আদাব স্যার আমি শুধু এসএল এর বেলায় এমএমএফ এর ডোজটা আস্তে আস্তে কমাই ফেলতে হয়, স্যার কিন্তু থ্যাংক ইউ স্যার। এমসিডি এর বেলায় 1 বছর থেকে 2 বছর। আদাব স্যার আমি ডাক্তার 1 হারুন। বছর থেকে 2 বছর। হারুন হ্যাঁ, বলো। বলো। আদাব স্যার। হারুন ভাই। হ্যাঁ বলো বলো, বলতে চাইলে বলো, কি বলতে চাচ্ছ? থেরাপি তার মানে স্যার কি আমরা কি স্টেরয়েড দেব না ক্লাস 2? কাদের? লুপাস নেফ্রাইটিস হ্যাঁ ক্লাস 2, তাহলে আমরা কোনো ক্ষেত্রে স্টেরয়েড দেব না স্যার? ক্লাস 2 তে কোনো ইমিউনোসাপ্রেসের দরকার নাই, আচ্ছা কিন্তু তাহলে এক্সটারনাল ম্যানিফেস্টেশন হিসেবে যদি স্টেরয়েড দরকার হয়, আগে বলা হয়তো যে বিলো 7.5 মিলিগ্রাম, এখন কিন্তু ইউলারে এটা বলা ফেলছে, এখন বলছে বিলো 5 মিলিগ্রাম রাখতে। যদি বিলো 5 মিলিগ্রামে না থাকে তাহলে কিন্তু এই পেশেন্ট গুলো ভালো হবে না, প্রগনোসিস খারাপ। এবং এসএলই বেলায় একটা ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং হলো 1 বছরের মাথায় একটা ইউটিউবি করা, যাদের ইউটিউবি 1 গ্রামের বেশি এদের প্রগনোসিস খারাপ 1 বছরের মাথায়। এটাও কিন্তু ইউলারের ওদের নতুন ভাবে এটা বলে গেছে যে 0.8 to 1 গ্রাম at 1 year, after 1 year of the SLE যদি ইউটিউবি থাকে, হ্যাঁ তাহলে প্রগনোসিস খারাপ। না লুপাস নেফ্রাইটিসের বেলায় ক্লাস 2 ক্লাস 1 2 তে আমরা কোনো ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট দেবই না। ক্লাস 1 2 ইভেন সাম অফ দি কেস অফ ক্লাস 3 may reverse to the normal চলে যেতে পারে। আর এসএলই যে রিভার্সটা হয় এটা একটা ইন্টারেস্টিং,
যে 3টা 4টা 4-এ যায়, কিন্তু এই যে 5-এ যায় না, 5টা 3-4-এ হয়ে যায়। এটা কম। এটা কেন কম? এটা এখনো বাইর করতে পারেনি। মানে খারাপটা বেশি হয় 3-4, যদি রিভার্সে 2-1-এ চলে যেত তাহলে তো আমাদের জন্য কত সুবিধা। না, ওরা বলছে তা হবে না, 5-2 মোর টার্ন ইনটু 3 and 4। এটা গ্লোবালি এটা কেন খারাপ, কেন এরকম হয়, এটা কিন্তু এখন ওরা বের করতে পারবে। ইউলারের স্যার ক্লাসিফিকেশন এটাকে পয়েন্টও বেশি দেওয়া হয়েছে স্যার। ইউলারের কাছে পয়েন্টও বেশি, এরা 10 পয়েন্ট মাপছে, এটা স্কোরিং করছে। জি স্যার, স্কোরিং করে এটা করে নিচ্ছে। এটা একটা বিরাট সুবিধা, স্কোর করে গেছে। আর কিছু কিছু নতুন, যেমন ফিভারটা আমরা ধরতাম না, অ্যালোপেশিয়া সেগুলো আবার এক একটা ডোমেইনের মধ্যে যেটা হাইয়েস্ট সেটাকে ধরছে না সব। যেমন এই ব্লাডের মধ্যে 4টা ক্রাইটেরিয়াকে আমরা ACR যোগ করে দিচ্ছি, কিন্তু এখানে যোগ করা যাবে না। 4টার মধ্যে যেটা বেশি সেটা শুধু, অনেকগুলো এখানে যোগ হয়ে যাচ্ছে। এবং এরা এটা ভেরিফাই করছে, এই ক্রাইটেরিয়াটাকে ওরা করার পর এটা ভেরিফাই করছে। ভেরিফাই করার পর দেখছে না এটা ক্রাইটেরিয়া ঠিক আছে, এই তখন এটা বাইর করে দিচ্ছে 2019 ইউলার ক্রাইটেরিয়া। এটা নেফ্রোলজিস্ট এবং রিউমাটোলজিস্ট সবাই কিন্তু ইনভলভ ছিল এটাতে। আবার স্যার 3টা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে স্যার কম্পারেটিভ স্টাডিও হয়েছে স্যার। এসিআর বিভিন্ন জায়গায় স্টাডি করছে, এরা স্টাডি করে দেখছে যে ওই যে প্রগনোসিসটা আউটকামটা কিরকম হচ্ছে কিনা দেখার জন্য, বিশেষ করে স্লিজের সাথে করছে। স্লিজও এখন প্রগনোস্টিক স্লিজ সব বের হয়ে গেছে, ওটা স্কোরিং করছে। স্লিজও স্কোরিং করা হয়েছে 0 to 3 দিয়ে, এই এসএলএর মতো। যেমন এটা তো ইউলার হলো এসএলএটা সন্দেহ করা। এখন আপনার সন্দেহ হলো যে এএনএম নেগেটিভ, এটা এসএলএ, সেটা কি আপনার এসএলএ না? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু ওরা ভালোভাবে দেয় নাই। এরা বলছে আমার এএনএম নেগেটিভ, কিন্তু আমার অ্যালোপেশিয়া আছে, হেমাচুরিয়া আছে, অথবা প্রোটিনুরিয়া আছে, অথবা অন্যান্য মিলে আমার এসএলএ না। বলে যে ইউলার ইজ ফর দি সাসপিশন, নট ফর দি ডায়াগনোসিস অফ এসএলএ। Diagnosis of the SLE, both clinical and histological. ইউলারে কিন্তু লাস্ট কথাটা এরা এই ইয়াটার যেটা প্রেজেন্ট করছে, এই পেপারটা পুরোটা লাস্টে কিন্তু এই 3-4 লাইন লেখা আছে যে ইউলার নট ফর দি ডায়াগনোসিস অফ SLE, নট ফর দি স্ক্রিনিং অফ দি SLE, ইট ইজ ফর দি সাসপিশন অফ দি SLE। এই কথাটা কিন্তু লেখা আছে ওদের যে পাবলিশ করছে যে পেপারটা ইউলারের। জি স্যার, নিউ ক্রাইটেরিয়া সেনসিটিভিটি অনেক বেশি, বাট স্পেসিফিসিটি স্যার ইকুয়াল। এসিআর এবং ইউলার যে এসিআর এর যে স্যার ক্রাইটেরিয়া স্যার ওল্ড ক্রাইটেরিয়া, এবং স্যার ইউলারের যে নিউ ক্রাইটেরিয়া, এই দুটো কিন্তু স্যার স্পেসিফিসিটি অলমোস্ট সেম। স্পেসিফিটি মোটামুটি সেম। জি স্যার, বাট সেনসিটিভিটি ইজ মোর ইন ইউলার ক্রাইটেরিয়া দেন এসিআর ক্রাইটেরিয়া। আর কিছু জিজ্ঞেস করা আছে? সুযোগ শেষ করে দাও আর কি। থ্যাংক ইউ দাদা। আমার মনে হয় অনেকক্ষণ করা যাবে। আর কি হলো দাদা, তো মেইল অ্যাড্রেস কিংবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো দাদা এখন ওপেন তো নাই, তাই না দাদা? যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে এটা আমাদের অনুসারীর কাছে, যেটা আমরা ওয়েবসাইট আছে ওইখানে যদি পুট করে কোনো প্রবলেম, কারণ এটা দাদা নিশ্চয়ই ওটার ইয়া দেবেন আর কি। আমার কাছে মনে হয় যে গ্লোমানোপ্যাথিস দ্য বেসিক থিংস। এই গ্লোমানোপ্যাথিস থেকেই কিডনিজের আরম্ভ, তারপরে অমুক সমুক হ্যান ত্যান যা 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 হয় কিডনিজের। এই গ্লোমানোপ্যাথি যদি কেউ বুঝে থাকে, এবং এটার জন্য একটা প্যাথোফিজিওলজি গুলো রবার্ট স্কটের চমৎকার করে লেখা আছে, এগুলো আমার মনে যদি কেউ ভুলে যায়, আমার মনে একটু আবার একটু রিক্যাপিটুলেট করলে, এবং এটার জন্য দাদা যে এটার স্লাইডগুলো দেখিয়েছেন, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। আর একটা আমার রিকোয়েস্ট হচ্ছে, যারা দোজ আর স্টুডেন্টস, আমাদের এটা যখন ক্লাস করার সময় একটা পেন অ্যান্ড পেপার রাখলে সুবিধা হয়। কারণ অনেকগুলো দাদা তথ্য দিয়েছেন, স্যারে অনেকগুলো তথ্য দিয়েছেন, যেগুলো অনেক সময় মানে আই সাইড থেকে সরে সরে যাচ্ছে আর কি। এগুলো হয় কিংবা একটা নোট রাখাটা খুবই জরুরি বলে আমার মনে হয় আর কি। এটা আমার একটা দাদা যদি স্যার যদি এটা অনুমোদন করেন আর কি, হয় পিস অফ পেপার অ্যান্ড পেন নেওয়া, অথবা একটা স্ন্যাপশট নেওয়া। অনেকগুলো তথ্য কিন্তু এখানে আছে, যেমন ডিনার এফেক্ট করা, এই এফএসজি মানে অনেকগুলো গ্রামান্টের সাথে ক্রাইটেরিয়াগুলো খুব কুইকলি হলে দেখলে হাতের কাছে থাকলেও অনেক সময় বোঝা যায় আর কি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রদীপ স্যার ফর নাইস প্রেজেন্টেশন, নাইস এন্ড ইলাবোরেট প্রেজেন্টেশন। অ্যাকচুয়ালি এর থেকে ডিটেইলস আর হয় না আমার। হ্যাঁ, ইমেইল অ্যাড্রেস অথবা হোয়াটসঅ্যাপে এটা একটু ইয়ে করবেন। প্লাস আমি আবার একটু বলি, সেটা হচ্ছে 14 নভেম্বর
10:30 ডক্টর ইমতিয়াজ বলবেন এর উপর। প্ল্যানেটারি হেলথ অ্যালায়েন্সের একটা ওয়েবসাইট আছে, এটা দাদা প্রদীপ স্যারের কি নলেজে আছে নাকি? এটা একটা প্ল্যানেটারি হেলথ অ্যালায়েন্স একটা অনুসারে এটা ডিসেমিনেট করে দাও স্যার। এবং আগে একটা রেজিস্ট্রেশন লাগবে। সুতরাং থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় স্যার এখানে আজকে স্পন্সর ছিল, আজকে স্পন্সর ছিল ডেনাটা। তাহলে রায়হান আমাদের যদি প্রদীপ স্যার যদি অনুমোদন দেন তাহলে আমরা এখন বন্ধ করে দিতে পারি আর কি। কেমন? থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার ফর নারেশন এবং সবাইকে থ্যাংক ইউ রেনাটাকে থ্যাংক ইউ দিচ্ছি। ওকে রায়হান বন্ধ করে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার থ্যাঙ্কস ফর বিং উইথ রেনাটা লিমিটেড। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ রেনাটা। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। করলে ক্লাসটা মিস করলে দেখতে পাবেন। থ্যাংক ইউ স্যার ফর নাইস প্রেজেন্টেশন। আমি তাবেনের জন্য সবার প্রতি একটু রিকোয়েস্ট রাখবো কর্ডিয়ালি, রেখে আমি শেষ করছি স্যার। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ স্যার। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।